네, 이번 한 주간의 증시 분위기 정말 나쁘지 않습니다. 무역 협정과 관련된 기대감이 지속적으로 시장의 상승을 이끌고 있는 가운데 간밤에는 영국과 미국의 첫 무역 합정 소식이 전해졌습니다. 그런 가운데 3대 지수가 일제히 오늘 강한 강세 흐름을 보였고요. 특히 그동안 변동성을 크게 보였던 이 빅테크 관련주들이 일제히 상승 기조가 이어지면서 나스닥이 1% 넘는 상승부를 보이기도 했습니다. 오늘 시장의 주요 내용들 많이 전해졌는데요. 경제 헤드라인으로 함께 만나보도록 하겠습니다. 오늘의 헤드라인 함께 체크를 해보도록 할 텐데 가장 먼저는 오늘 시장의 큰 이슈였던 영국과의 소식을 체크를 해봐야겠죠. 첫 무역 합의 소식이 전해졌는데요. 구체적인 내용 현장의 영상으로 생생하게 만나보겠습니다. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. And now we take this into new and important territory by adding trade and the economy to the closeness of our relationship. It is built, as you say, on those notions of fairness and reciprocal arrangements. We've always had a fair and balanced arrangement between our countries. This builds on that, hugely important for sectors like car manufacturing and for steel and aluminium and so many others. And yes, we can finish ironing out some of the details, but there's a fantastic platform here, including, of course, on the tech side. 네, 영상에서 보신 것처럼 이 전화 연결을 통해서 미국과 영국 간의 무역 협정이 잘 이루어졌습니다. 다만 아직까지는 프레임워크 단계에 머무르고 있고요. 보다 구체적인 내용은 계속해서 이야기가 필요할 것 같다라는 내용도 함께 전해졌죠. 품목별로 관세는 아마도 부과될 것으로 보여지고 있기 때문에 추후 미국에서 발표되는 품목별 관세로 인해서 또 영국 쪽에 향하는 관세율이 달라질 수 있다는 점은 같이 주목을 해보시죠. 자, 그런 가운데 또 이제 시장은 이번 주말에 있을 중국과의 만남에 큰 관심을 두고 있습니다. 지금은 긍정적인 기조가 이어지고 있는데요. 트럼프 대통령은 과연 어떻게 생각을 하고 있을지 이 부분도 영상으로 만나보겠습니다. Scott's going to be going to Switzerland, meeting with China, and they very much want to make a deal. We can all play games. Who made the first call? Who didn't make the? It doesn't matter. It only matters what happens in that room. You can't get any higher. It's at 145, so we know it's coming down. I think we're going to have a very good relationship. I always got along very well with President Xi. That relationship was greatly disturbed by COVID when COVID came in, but we get along very well now. I mean, I would like to see China opened. One of the big things here is, and nobody would know this, but the UK was largely closed. It was very much closed to trade, and now it's opened. And a lot of the financial reporters are very happy about that because so much, I listened to them. Well, I hope they get countries opened up. And then you compete on a fair basis, but you can't compete when you're not allowed to go there. But no, I think that we're going to have a good weekend with China. I think they have a lot to gain. I do think they have far more to gain than we do in a sense, but we're going to have I think we're going to have a very good weekend. Will you speak to Xi after the weekend talks? I might, yeah, sure, depending on what Scott says. 더 이상 중국을 향한 관세는 높아지지 않을 것이다. 그리고 기회가 된다면 시진핑 주석과 직접 전화를 할 수도 있다라는 가능성을 트럼프 대통령은 열어놨습니다. 이제 주말 사이 스콧 베센트 장관의 역할이 더욱더 커지게 됐는데요. 주말 사이 전해지는 소식과 함께 암호화폐 시장이 먼저 그 변동성을 받아갈 수 있다라는 점도 같이 주의를 해보시죠. 자, 그리고 오늘 또 함께 체크를 해봐야 되는 게 영국 쪽에서의 금리 인하 소식입니다. 기준금리 결국 스몰컷 단행을 했는데요. 이렇게 금리를 인하시키고 또 미국과 긍정적인 무역협정 소식을 가지고 왔음에도 불구하고 영국 쪽의 증시는 간밤 하락세가 이어졌습니다. 앞으로 조만간 이 금리 인하가 이어지긴 어려울 것이라는 전망이 나왔기 때문인데요. 그럼에도 불구하고 이번 금리 인하는 이 영국 안에서 인플레이션이 잡혀가고 있다는 부분에 집중해서 진행된 것으로 확인이 됐습니다.
그리고 미국 쪽에서 함께 지켜볼 데이터도 같이 나왔었죠. 현지 시간으로 매주 목요일에 같이 확인을 해보는 주간 실업수당 청구 건수입니다. 22만 8천 건으로 전주비 대비 감소하는 모습이 나왔고요. 시장 예상치를 소폭 하회하는 수치가 공개가 됐습니다. 일단 계속해서 연준 의장은 데이터를 주목하면서 앞으로의 결정도 이어나가겠다라고 강조를 한 만큼 시장 안에서 고용 지표와 인플레이션 데이터 굉장히 중요하게 더욱더 역할을 하고 있습니다. 이제 이번 달 말까지 쭉 PC 데이터 공개까지 연결이 될 텐데요. 앞으로 나오는 데이터들도 꼼꼼하게 챙겨보시고요. 그리고 빅테크의 수장들이 간밤에 모여서 청문회도 함께 진행을 했습니다. 여전히 의견은 같습니다. 미국이 AI 기술 패권을 꼭 가지고 와야 된다라는 건데 지금 미국 안에 있는 규제들 때문에 오히려 세계 시장에 확산시키는 게 굉장히 어렵다라고 좀 하소의 글을 남기기도 했습니다. 이런 부분들 최종적으로 어떤 부분들이 더 중점을 두고 우리가 지켜봐야 되는지 추후 머스노우 5 시간을 통해서 좀 더 구체적으로 다뤄보도록 하겠고요. 오늘 확인해볼 종목들도 같이 점검을 해보도록 할 텐데 실적 시즌이다 보니까 실적을 기반으로 큰 변동성을 보이는 종목들이 대거 속출하고 있습니다. 오늘 디웨이브 퀀텀이 주가가 50% 넘게 급등을 했습니다. 1분기 호실적의 주가 급등을 했고요. 일단 지속적으로 매출이 증가하고 있는데 전년 동기 대비 매출이 6배나 넘게 급증했다라고 합니다. 전반적으로 양자 컴퓨터 관련주들의 주가 변동성 긍정적으로 포착이 됐는데 계속 이어질 수 있을지도 지켜보도록 하죠. 자, 그리고 애플로빈 같은 경우도 어제 시간 외에서 긍정적인 실적을 발표하고 주가가 계속해서 강세가 이어지고 있습니다. 무엇보다도 광고 쪽의 매출이 굉장히 긍정적이었다라고 하고요. 전년 대비 70%나 넘게 상승하는 수치가 나왔다고 합니다. 또 EPS 같은 경우도 지금 1.67달러까지 올라오면서 2배 넘게 급증했다라고 하는데 광고 쪽과 관련해서는 아직까지도 관세 프리존으로 시장 안에서는 굉장히 주목받고 있는 수혜주 중 하나입니다. 자, 그리고 보잉 쪽 같은 경우도 영국과 미국의 협정 소식 덕분에 추가적인 대규모 수혜 기대감에 오늘 주가 변동성이 포착이 됐습니다. 상무장관이 직접적으로 영국이 보잉 항공기에 100억 달러 규모를 투자한다라는 내용을 가지고 왔고요. 덕분에 오늘 장중에 변동성이 함께 포착이 됐습니다. 자, 그런 가운데 오늘 테슬라는 추가적인 상승을 보여주긴 했습니다만 6월 로보택시 출시를 앞두고 좀 우려감은 계속해서 나오고 있습니다. 게리 블랙, 이 테슬라의 굉장히 강세론자로 불리고 있는 분인데요. 어제 나왔었던 이 우버의 주가를 함께 확인을 해보고 우버의 실적을 기반으로 놓고 봤을 때 테슬라의 로보택시가 경쟁에서는 조금 밀릴 수도 있겠다라는 다소 비판적인 글을 남겼습니다. 다만 시장에서는 반대로 주가 상승으로 좀 반응하는 모습을 보였는데요. 일단 로보택시와 관련해서 상호명과도 좀 이슈가 있는 내용이 있다고 해서 추후 머스노우 5 시간을 통해서 또 점검을 드리도록 하겠고요. 마지막으로 메타 소식도 좀 보도록 할 텐데 메타가 내년에 새롭게 선보이는 스마트 안경에서는 얼굴 인식 기능이 도입이 된다고 합니다. 안경만 끼고 있으면 이제 내 앞에 사람이 누구인지 모두 인식이 가능하다라고 하는데 일단 신제품 출시 소식과 함께 간밤 메타도 긍정적인 주가 상승을 보이기도 했습니다. 자, 그럼 이러한 내용들을 담아서 오늘 좀 구체적인 내용들 전화 연결을 통해서 계속 이야기를 들어보도록 할 텐데요. 김장열 유니스토리 자산운용 본부장과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 본부장님 나와 계실까요? 네, 안녕하십니까? 네, 간밤 뉴욕 증시 상황부터 좀 봐야 될 것 같습니다. 특징적으로 어떤 부분들 좀 체크해 볼까요? 예, 한마디로 증시의 숨통은 영국 관세 합의가 가장 컸다고 말씀드릴 수밖에 없고요. 그래서 한마디로 영국 관세 합의가 전체적인 증시 관련되는 지표를 모두 상향시켰다라고 말씀드리겠습니다. 1% 정도의 나스닥 반도체 주식을 포함해서 올랐고요. 상대적으로 다우하고 S&P는 거기에는 못 미치는 주식 흐름을 보였습니다. 말씀드린 것처럼 주식은 그저께 올랐고 달러도 이제 100원 달러 환율도 이제 100원대를 이제 회복을 했고요. 당연히 이제 합의에 대한 기대감으로 국채 수익률도 좀 올랐습니다. 4.3%대를 넘어섰고 유가 역시 60불 이하로 계속 하향 추세여서 전체적인 경제의 이제 둔화 이런 우려가 좀 다소나마 좀 안도감을 하면서 60불대를 다시 상회했습니다. 그래서 이런 정도의 합의를 가지고 이제 바라보는 건데 핵심은 이제 미국과 중국과의 협상이겠죠. 내일부터 시작되기 때문에
거기에 좀 초점을 맞추고 오늘 모든 상승할 수 있는 상승 여력을 다 소진했다라고 보기는 어렵습니다만은 어느 정도는 기대감을 많이 반영하고 있다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네, 그렇다면 그 안에서 우리가 좀 더 집중해봐야 되는 업종과 이슈도 있었을까요? 좀 특징되는 거를 보시면 말이죠. 여전히 그 펀더멘털적으로 괜찮은 주식은 일시적인 하락 위에 반등하는 게 있었거든요. 오늘 보시다시피 어저께 구글이 한 7% 빠졌지 않았습니까? 그거는 이제 애플의 그 관계자 임원이 그 구글 반독점 관세에 관련되는 반독점 법에 관련된 법무부 히어링에서 그 이제는 검색에 대한 근본적인 그 마켓 위험 이런 얘기를 많이 했는데 오늘 반박을 좀 하면서 구글이 한 좀 회복을 했습니다. 1%대지 하긴 했지만 그런 정도 있었고 그리고 그저께 팔란티어가 호실적과 나름대로 가이던스를 좋게 줬는데 10% 넘게 급락했었죠. 기억하실 것 같은데요. 근데 오늘 7% 넘게 또 급등을 했습니다. 표면적으로 뭐 하루 이틀 사이에 그건 없었습니다만은 펀더멘털에 대한 믿음이 있는 거죠. 사실은 팔란티어가 많은 그 IT 컨설팅이라든지 이런 관련되는 것에서 정부 관련돼서 어떤 그 컨트랙트가 하나도 취소되지 않은 유일한 업종이기 때문에 밸류에이션 높은 거 말고는 사실은 펀더멘털은 강하단 말이에요. 그래서 그런 측면에서 반등을 세게 했다는 측면이 눈에 보이고요. 하지만 여전히 그 우리가 하드웨어적인 측면에 많이 관련되는 간접적으로도 휴대폰 관련되는 쪽은 좀 조금만 미스가 나면 내려가는데 오늘 대표적인 게 암홀딩스입니다. 암홀딩스는 어저께 잠깐 나고 발표된 실적 전망 자체가 좀 관세 우려 때문에 뭐 우려가 좀 계속 나오다 보니까 휴대폰 관련되는 거니까 매출이에요. 이런 것이 그 영향을 미쳐서 6% 넘게 급락했습니다. 팔란티어, 구글 하락과 반등 또 오늘 하락을 보면은 하드웨어하고 소프트웨어하고 펀더멘털 어디에 사람들이 집중하고 있는가 결국은 펀더멘털 돌아온다라고 말씀을 드릴 수 있겠고요. 앞전에 말씀하신 테슬라 같은 경우는 그런 약간의 우려가 있었습니다만은 전반적인 그 합의 관세 합의 때문에 자동차 관세가 좀 내려가고 있는 거지 않습니까? 영국에 한해서 나온 곳이지만 하지만은 그래서 전반적으로 자동차에 대한 변화의 가능성에 좀 더 초점을 맞춘 그런 흐름으로 이해하시면 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 확실히 실적 시즌이다 보니까 실적을 기반으로 변동성을 보이는 종목들이 계속해서 나오고 있는 것 같습니다. 다만 주말에 이제 있을 중국과 미국의 만남을 두고 시장에서도 기대감이 일단은 올라오고 있습니다만 본부장님께서는 현재 상황 어떻게 보고 계실까요? 네, 시장에서는요, 우리나라 주식시장에서는 두 가지인데 일단 중국하고 협상인데 기대가 많이 올라가서 상당한 어떤 프로그레스를 바로 보여주지 않으면 약간의 차익실현의 성격이 될 소지도 있습니다. 다음 주에. 그래서 너무 오늘 홍보는 안 하실 필요는 안 될 것 같고 시장의 기대는 중국도 아마 관세가 궁극적으로는 50% 이하, 30% 50% 사이 정도는 낮추어지는 거 아니냐라는 기대를 조금 품고 있는 것 같아요. 이게 그 범위를 맞추느냐 아니냐에 따라 갖고 향후 다음 주도 되고 다다음 주도 될 것 같은데 그게 가장 큰 포인트고요. 이번에 이제 영국과의 합의에서 대한민국이 시사하는 거는 미국과 영국하고는 좀 특수 관계죠. 우리나라보다는. 그런 측면에서 이게 한국이라든지 인도하고는 어떤 비슷한 반영을 할 것인지 여부도 추이를 보셔야 되고 우리가 농산물 개방이라든지 뭐 우리가 또 사주는 거 이런 측면에서 내줄 게 무엇이냐는 걸 냉철하게 본다면 이거 역시 우리는 개별적으로는 아주 편하지는 않을 수 있다. 상대적으로 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네, 여기까지 김장열 본부장과 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 일단 시장에 여러 가지 이슈들이 혼재돼 있긴 합니다. 그렇다면 종목적으로 눈길을 돌렸을 때 오늘 우리는 어떤 이슈에 집중을 해보는 게 좋을까요? 김수영 캐스터가 준비했습니다. 간밤 뉴욕 증시에서 특징적인 종목들 함께 살펴보겠습니다. 트럼프 대통령이 미영 무역 협정 이후에 전반적으로 뉴욕 증시는 상승 흐름 보였는데요. 주요 기술주부터 함께 살펴보겠습니다. 엔비디아는 미국 상무부가 기존 AI 반도체 수출 제한 규정을 철회할 방침을 밝히면서 약 0.26% 상승했습니다. 당초 바이든 행정부 시절 마련된 규정은 오는 5월 15일부터 인도, 스위스, 이스라엘 등 국가로 수출하는 AI 칩에 수량 제한을 두는 것이었는데요. 하지만 상무부는 이 규정을 대체할 계획이라고 밝혔고 AI 반도체 수출 불확실성이 해소되며 투자 심리가 회복된 모습입니다. 네, 다음 팔란티어입니다. 팔란티어는 어제 간밤에 7
17.85% 상승했습니다. 트럼프 대통령이 영국과의 무역협정을 발표하면서 팔란티어가 수혜 기대주로 부각된 건데요. 백악관이 공개한 자료에는 영국 조달 시장에서 미국 기업의 경쟁력을 강화할 것이라는 문구가 포함됐습니다. 팔란티어처럼 영국 정부와 계약을 맺고 있는 데이터 보안 업체의 수주 환경이 개선될 가능성이 열렸습니다. 네, 다음 아마존입니다. 아마존은 최근 한 달간 약 8% 상승하며 기술주 중에서도 강한 흐름을 이어가고 있는데요. AI와 자동화를 기반으로 한 장기 수익성 기성 기대감, 그리고 앰플리튜드와의 협업, 그리고 칠레 AWS 인프라 확대 등 실질적인 사업 확장이 모멘텀으로 작용했습니다. 여기에 비트코인 강세, 그리고 기술주 전반의 상승세, 또 미영 무역협정에 따른 투자 심리 개선까지 더해지며 주가는 1.79% 상승했습니다. 그럼 다음으로 트럼프 대통령의 미영 무역협정 발표 이후에 글로벌 무역 환경에 대한 낙관론이 커지고 있는 지금 그 수혜주들도 함께 살펴보겠습니다. 네, 보잉부터 보겠는데요. 영국이 100억 달러 규모의 보잉 항공기 구매 가능성을 언급하면서 주가는 3.34% 상승했습니다. 아직 계약 세부 사항은 공개되지 않았지만 대규모 수출 기대감이 커지고 있습니다. 네, 다음은 골드만삭스 보겠습니다. 미국과 영국의 무역협정은 금융시장에도 긍정적으로 작용했는데요. 특히 골드만삭스는 양국 간 금융상품 거래 확대와 함께 연초 시장을 짓눌렀던 통상 불확실성이 완화되면서 주가는 2.5% 상승했습니다. 네, 다음 테슬라 보겠습니다. 무역협정에는 영국산 차량에 대한 미국 관세 인하, 그리고 또 반대로 미국산 차량에 대한 영국 세금 인하 조치가 포함됐는데요. 전기차 업체의 우호적인 조치였지만 최근에 테슬라는 중국과 유럽 시장에서 부진한 판매 흐름이 있었기 때문에 상승폭은 제한적이었습니다. 3.11% 상승했습니다. 네, 그럼 다음으로 어제 아침에 장을 마감하고 실적 발표한 기업들 볼 텐데요. 간밤에 있었던 주가 변동 함께 살펴보겠습니다. 모바일 광고 기술 기업 엠러비는 광고 수익이 71% 급증하면서 순이익이 2배 이상 뛰었습니다. 이렇게 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표한 뒤 11.88% 상승했습니다. 네, 다음은 영국 반도체 업체 암홀딩스 보겠습니다. 1분기 실적은 선방했지만 투자자들의 예상치를 미치지 못하는 실망스러운 가이던스를 내놓으면서 6.18% 하락했습니다. 네, 다음은 양자 컴퓨팅 기업 아이온큐 보겠습니다. 1분기 매출이 가이던스를 상회했고요. 또 보유 현금만 약 7억 달러에 달해 재무 안정성도 확보했습니다. 또 여기에 더해 대규모 계약 소식까지 전해졌는데요. 미국 에너지부와 약 2,200만 달러의 계약을 맺고 또 이딴 인수 발표로 상업화 속도가 빨라지고 있음을 시사했습니다. 주가는 9.47% 상승했습니다. 네, 다음은 간밤에 어닝 서프라이즈를 기록한 기업들 살펴보겠습니다. 양자 컴퓨팅 기업 D-Wave 퀀텀은요, 사상 최대 매출을 기록했습니다. 509% 증가한 1,500만 달러를 기록했는데요. 특히 독일 율리 슈퍼컴퓨팅 센터에 양자 시스템을 판매한 것이 주요 요인이었습니다. 이런 소식 전해지면서 52.1% 대폭 상승했습니다. 네, 다음은 중고차 온라인 플랫폼 카바나 보겠습니다. 수익성과 매장 수 모두 신기록을 기록했는데요. 1분기 매출은 전년 대비 38% 증가했고 판매 대수도 46% 증가하며 주가는 10.2% 강한 상승세 보였습니다. 네, 다음은 크록스 보겠습니다. 실적과 매출 모두 시장 기대치를 웃도는 기록을 했지만 회사 측은 세계 무역 정책의 불확실성을 이유로 연간 전망을 철회했습니다. 그럼에도 주가는 9.82% 상승하며 장 마감했습니다. 네, 다음으로는 반대로 어닝 쇼크를 기록한 기업들 살펴볼 텐데요. 철강업체 클리블랜드 클리프스는 예상보다 큰 손실과 매출 감소를 발표하며 주가는 15% 이상 하락했습니다. 회사는 6개 철강 시설의 전부 또는 일부 중단하겠다고 발표했고요. 이를 통해 비효율 사업을 정리해 운영 자본을 확보하겠다는 방침이었습니다. 네, 다음은 사이버 보안 회사 포티넷 보겠습니다. 1분기 실적이 양호했음에도 불구하고 2분기 매출 가이던스가 시장 기대를 밑돌며 주가는 8% 이상 빠졌습니다. 네, 다음은 상거래 플랫폼 쇼피파이인데요. 분기 손실 확대와 기대에 못 미친 영업이익 발표 이후 주가는 0.53% 하락했습니다.
네, 다음으로는 제약주 함께 살펴보겠습니다. 어제는 제약주 전반적으로 약세 흐름이었습니다. 폴리티코는 트럼프 대통령이 메디케어 약가를 대폭 인하하는 정책을 추진 중이라고 보도했습니다. 이 보도 이후에 일라일릴리는 3.25% 하락했고요. 리제네론은 2.36%, 에브비는 1.33% 하락하면서 주요 제약주가 일제히 하락했습니다. 향후 트럼프 대통령의 약가 규제와 또 관세 리스크까지 감안할 때 제약 섹터 전반은 수익성 압박이라는 구조적 난제를 안고 있는 상황입니다. 네, 다음으로는 비트코인 관련주들도 함께 살펴보겠습니다. 비트코인은 2월 이후에 10만 달러를 처음으로 돌파했습니다. 특히 비트코인 보유량이 가장 많은 스트래티지는 5.58%, 코인베이스는 5.06%, 로빈후드는 8.16% 상승하면서 전반적으로 강한 상승세 보였습니다. 특히 코인베이스는 비트코인 및 이더리움 옵션 거래 플랫폼 데리비트를 약 29억 달러에 인수하며 시장 확대에 나섰습니다. 네, 이렇게 해서 어제 간밤 뉴욕 증시에서 특징적인 종목들을 살펴볼 텐데요. 앞으로는 오늘 꼭 알아야 할 이슈 5개 머스노 5로 이어가겠습니다. 트럼프 정부가 전임 바이든 정부에서 마련했던 인공지능 반도체 수출 통제 정책을 철회할 계획이라고 블룸버그, 로이터 통신 등이 7일 보도했다. 상무부 대변인은 해당 정책에 대해 지나치게 복잡하고 관료적이라면서 대체될 것이라고 말했다고 로이터 통신은 보도했다. 다른 소식통들은 블룸버그 통신에 트럼프 정부는 이달 15일 발효되는 관련 조치를 시행하지 않을 것이라고 말했다. 앞서 바이든 정부는 정권 말인 지난 1월 AI 반도체 수출 통제 시스템을 마련했다. 이 시스템은 전 세계 국가를 동맹 및 파트너 국가, 일반 국가, 우려 국가로 등급을 나누어 구분하고 등급에 맞춰 차별적으로 AI 반도체에 대한 수출 통제를 하는 방식이다. 앞서 로이터 통신도 지난달 트럼프 정부가 국가별 등급에 따른 AI 반도체 수출 통제 시스템을 폐지하고 정부 간 협상 방식으로 대체하는 방안을 검토하고 있다고 보도한 바 있다. 트럼프 정부는 지난달 초 상호관세 발표 이후 주요 국가와 통상협상을 진행하고 있으며 이에 따라 AI 반도체 수출 통제 문제도 통상협상과 연계될 수 있다는 분석이 당시 나온 바 있다. 이와 관련 하워드 러트닉 미국 상무부 장관은 3월 중국이 미국산 반도체를 확보하지 못하도록 향후 각국과의 무역협정에 이러한 우회 수출 통제를 포함하려나 한다는 입장을 밝힌 바 있다. 네, 지난달 2일 처음으로 상호관세가 발표되고 나서 드디어 처음으로 첫 무역 협상이 일단 이루어졌습니다. 미국과 영국이 그 주인공인데요. 구체적인 내용 일단 현장의 영상으로 먼저 확인해 보겠습니다. With this deal, the UK joins the United States in affirming that reciprocity and fairness is an essential and vital principle of international trade. The deal includes billions of dollars of increased market access for American exports, especially in agriculture, dramatically increasing access for American beef, ethanol, and virtually all of the products produced by our great farmers. And now we take this into new and important territory by adding trade and the economy to the closeness of our relationship. It is built, as you say, on those notions of fairness and reciprocal arrangements. We've always had a fair and balanced arrangement between our countries. This builds on that, hugely important.
for sectors like car manufacturing and for steel and aluminium and so many others. And yes, we can finish hammering out some of the details, but there's a fantastic platform here, including, of course, on the tech side. 이처럼 미국 정부는 영국산 자동차에 대한 품목별 관세를 연간 10만 대에 한해 기존 25%에서 10%로 낮추기로 했습니다. 또 영국산 철강과 알루미늄에 대한 25% 관세도 조정하기로 했는데 영국은 이에 대해서 해당 관세가 철폐될 것이다라는 발표를 했고요. 또 영국은 대신 미국에 에탄올이나 소고기, 농산물, 기계류 등의 시장을 개방해서 미국 제품에 50억 달러 규모의 수출 기회를 부여하기로 했습니다. 다만 미국은 무역 적자 해소를 위해서 영국에 부과하기로 했던 10%의 상호 관세는 그대로 유지하겠다라는 내용을 밝혔고요. 또 영국은 100억 달러 규모의 미국 보잉사의 항공기를 구매하기로 했다라는 내용도 상무장관이 전해왔는데 미국은 이에 상응해 영국 롤스로이스사의 항공기 엔진과 관련 부품에는 관세를 면제하기로 했습니다. 또 트럼프 대통령은 본인의 SNS를 통해서 미국과 영국의 매우 중요하고 흥미로운 날이 될 것이다라고 이야기하면서 영국과의 전면적이고 포괄적인 합의는 향후 수년간 양국 관계를 공고하게 할 것이라고 적었는데요. 또 영국이 우리의 첫 번째 협상 상대가 돼서 굉장히 영광스럽다라고 이야기를 덧붙이기도 했습니다. 미국은 의약품이나 반도체 등 향후 품목별 관세에서는 영국을 우대하기로 했고요. 일단 이번 협의 결과 자체는 전통적인 형식의 무역 협정이 아니라 주요 원칙만 담은 일종의 프레임워크이기 때문에 앞으로의 변동성도 나올 수 있다는 부분은 알고 가시면 좋을 것 같습니다. 자, 영국과의 이렇게 긍정적인 협의 소식 이후 이제 우리를 기다리고 있는 건 미국과 중국의 만남이 되겠습니다. 이번 주 주말이면은 이 베센트 재무장관이 중국 쪽 고위급 인사와 함께 처음으로 공개적인 석상에서 협상과 관련된 논의를 진행하게 되는데요. 트럼프 대통령이 이를 놓고 본인의 생각을 또 기자회견을 통해서 전해왔습니다. 앞에서 확인을 해봤었던 영국 총리와의 만남 이후에 진행됐던 기자회견에서 해당 내용들을 체크를 해볼 수가 있었는데요. 트럼프 대통령은 백악관에서 영국과의 무역 합의를 발표한 뒤 기자들과의 질의응답에서 중국과의 무역 협의를 거론하면서 중국은 우리와 합의를 하기를 정말로 원한다라고 덧붙였습니다. 그러면서 중국에 대한 관세를 낮출 수 있냐라는 질문에는 그럴 수도 있다라고 이야기하면서 지금보다 더 높아질 수는 없지 않냐라고 이야기를 했고요. 또 현재 미국과 중국은 서로 제품에 각각 145% 그리고 125%의 추가 관세를 부과해서 무역이 사실상 단절된 상태입니다. 이런 가운데 이제 주말 사이에 있을 무역 협상을 통해서 추가적으로 전해지는 내용이 시장에는 굉장히 중요할 것으로 보여지는데 트럼프 대통령은 이번 대화에서 실질적인 협상이 이루어질 수 있다라고 이야기를 했고 또 중국과 매우 좋은 관계를 가질 것이라고 생각한다면서 나는 시진핑 주석과 늘 잘 지내왔다라고 이야기를 덧붙이기도 했습니다. 또 무역 협의 결과가 좋으면 시 주석과 직접 대화할 수 있다라고 전하기도 했는데 일단 양국 간의 긴장이 고조되고 있는 가운데 나온 긍정적인 메시지여서 시장은 일단 기대감을 보이고 있습니다. 주말 사이 전해지는 이슈로 인해서 다음 주 안에서 시장의 변동성과 방향성이 정해질 수가 있겠죠. 주말 사이 이슈도 꼼꼼하게 챙겨보시길 바라겠습니다. 자, 그런 가운데 간밤 미국 상원 청문회에서는 빅테크 수장들이 한자리에 모였습니다. 이곳에서는 미국 AI 발전과 관련된 내용들이 대거 논의가 되기도 했는데요. 일단 수장들의 의견은 모두 같습니다. 불필요한 규제는 필요하지 않고 오히려 미국이 AI 패권을 쥐기 위해서 더욱더 발전할 필요가 있다라고 말이죠. 일단 최근에 중국에서의 기술 개발 움직임이 심상치 않은 부분이 미국 기업들까지도 긴장을 시키고 있습니다. 이 AI 기술의 확산과 채택 여부가 단순한 상업적인 성과를 넘어서 사실은 국가 안보라던가 국제적인 영향력까지도 확산이 되고 있기 때문에 굉장히 중요한 시기에 와 있다라고 이야기를 하는데요. 이 마이크로소프트의 스미스 사장 같은 경우는 AI 경쟁에서 가장 중요한 건 어느 국가의 기술이 전 세계에 널리 채택되는가다라고 이야기하면서 화웨이가 5G에서 빠르게 시장을 선점한 이후 그 자리를 대체하기는 어려웠던 경험을 미국이 되풀이해서는 안 된다라고 경고하기도 했습니다.
그리고 오픈 AI의 샘 올트먼 CEO 같은 경우도 미국이 아이폰을 세계에서 가장 원하는 스마트폰으로 그리고 구글을 가장 많이 사용하는 검색 엔진으로 만든 경험처럼 AI 기술 역시 전 세계에서 미국산을 표준으로 삼도록 만들어야 한다고 강조했는데요. 이 AI 인프라와 반도체 투자 확대는 향후 수년간 사회적 혁신의 기반이 될 것이라고 강조하기도 했습니다. 또 AMD의 리사소 CEO 역시 기술의 채택 여부는 단순한 시장 점유율 이상의 의미를 갖는다면서 이 미국 기술이 글로벌 표준이 되지 못한다면 다른 국가의 기술이 그 자리를 채울 것이라고 경고하기도 했습니다. 이런 발언들은 오는 스위스에서 열리는 미국과 중국의 첫 공식 무역 협상을 앞둔 시점에 나온 것으로 기술 패권을 둘러싼 미중 경쟁이 단순한 관세나 무역 이슈를 넘어서 AI와 반도체 또 인프라 투자 등 전략 산업 전반으로 확산되고 있음을 시사하고 있는데요. 일단 중장기적으로 미국 안의 인프라나 반도체 설계, 클라우드 서버와 관련된 기업들의 수혜감이 일단은 높아지고 있는 상황인데요. 며칠 전에 미국 정부에서도 기존 바이든 대통령 정권 때 진행했었던 AI 반도체와 관련된 수출 통제 완화시킬 것이다라는 발언이 나왔기 때문에 구체적으로 어떤 식으로 풀려나가는지를 함께 지켜보시면 될 것 같습니다. 자, 그런 가운데 테슬라와 관련돼서 간밤 또 우려의 시각이 전해져서 여러분께도 함께 전달을 드리도록 하겠습니다. 테슬라 로보택시와 관련된 기대감을 많은 분들께서 안고 계실 것 같긴 한데요. 관련해서 나왔었던 내용들 좀 정리를 해보도록 하겠습니다. 테슬라의 강세론자로도 불리는 게리 블랙이 본인의 SNS를 통해서 테슬라만이 자율주행 차량 호출 서비스를 독점할 수 있다라고 생각하는 것은 착각일 수 있다라고 글을 남겼습니다. 최근에 나왔었던 우버의 실적을 기반으로 이러한 관점을 공유를 했는데요. 지금 우버 같은 경우는 이미 텍사스 오스틴에서 웨이모 차량 100대 이상을 운영 중이라는 점을 강조를 했습니다. 그리고 로보택시 출시 자체가 굉장히 일론 머스크가 자신 있게 예고를 해왔던 부분이긴 합니다만 이 경쟁 자체만 놓고 봤을 때 현실 앞에서는 흔들릴 수도 있다라는 우려감이 계속해서 올라오고 있습니다. 특히 우버 같은 경우는 알파벳의 웨이모뿐만 아니라 메이 모빌리티와도 제휴를 맺으면서 이미 수천 대 로보택시 운영을 준비 중인 상태인데요. 뿐만 아니라 플랫폼 우위를 바탕으로 생태계를 먼저 장악할 수 있다라는 전략이 시장에서는 굉장히 많은 호응을 받고 있습니다. 뿐만 아니라 여기에 테슬라의 브랜드 상징성에까지 금이 가는 일이 벌어졌는데 미국 특허청이 최근 로보택시와 사이버캡 상표 등록을 거절한 게 확인이 됐습니다. 단순한 설명적 표현이면서 일반 용어로도 통용되고 있기 때문에 특허를 내줄 수 없다라는 게 미국 특허청의 입장이고요. 이 테슬라가 자율주행 브랜드를 독자화하려는 시도에 제동이 걸렸다라는 뜻으로도 해석을 해볼 수가 있겠죠. 한편 테슬라는 오스틴과 샌프란시스코에서 직원들을 대상으로 제한적인 서비스를 진행하고 있긴 합니다만 아직 경쟁사에 대비해서 그 규모가 작고 또 초기 실험 단계에 머물러 있다는 부분이 로보택시와 관련된 우려감을 키우고는 있습니다. 다만 앞으로 몇 달 동안 지속적으로 사업 모델을 확장시켜 나갈 것이다라는 기대감은 있기 때문에 앞으로 이 테슬라의 로보택시가 얼마나 빠르게 시장 안에서의 네트워크를 따라잡을 수 있을지가 주가 흐름을 결정짓는 핵심 요인이 될 수 있다라는 설명도 있습니다. 일단 이러한 부분들에 대한 이슈는 있었지만 간밤 테슬라 3% 정도의 주가 강세를 보이면서 오늘 장 마무리 지었습니다. 자, 그런 가운데 암호화폐 시장 안의 분위기도 좀 점검을 해보도록 하겠습니다. 비트코인이 무역 협상에 대한 기대감과 함께 결국 10만 달러 돌파를 해줬습니다. 이 무엇보다도 10만 3천 달러의 주가 상승을 현재 보여주고 있는데 전일 대비는 6.6% 오름폭을 보이고 있는 거고요. 지난 2월 이후 처음으로 10만 달러를 재돌파해줬고 무엇보다도 이더리움과 같은 종목은 전일 대비 무려 20% 가까이 급등하면서 전반적으로 시장 안에서의 강세가 강력하게 표현이 되고 있습니다. 다만 이번 사이클, 이번 상승기 때 추가적으로 전고점을 돌파해줄지 여부를 놓고는 아직도 전문가들의 의견이 엇갈리곤 있는데요. 일단 10만 달러를 오늘 새벽에 돌파를 해준 만큼 당분간은 10만 달러 위에서 가격 행보가 이어질 수 있다는 전망도 같이 나오고 있습니다. 지금까지 주요 이슈들 함께 확인해봤습니다. 머스노 5 시간이었습니다.
안녕하세요. 웨이토크 신수업입니다. 오늘의 주제는 트럼프 2차 세계대전 승리 미영 80주년 맞이 관세 협상 선물. 트럼프 파월은 아무것도 모르는 바보. 그런 바보를 좋아하는 나. 쇼피파이 좋다고 하긴 애매하긴 해. 입니다. 자, 트럼프 2차 세계대전 승리 미영 80주년 맞이 관세 협상 선물을 던졌습니다. 자, 그 2차 세계대전이 승리를 거둔 지 벌써 80주년이 되었군요. 역시 그 뿌리가 같은 영어를 쓰며 뭐 영국 영어는 약간 투박하고 딱딱하지만 그 섹시한 맛이 있죠. 그리고 미국 영어는 조금 야들야들한 맛이 있는데 어쨌든 간에 같은 뿌리이다 보니까 가장 먼저 협상이 일어나지 않았나 그런 생각이 듭니다. 자, 계속해서 그 트럼프는 예고를 날렸었습니다. 내일 아침 10시에 열리는 빅뉴스 컨퍼런스 오벌 오피스에서 큰 존경받는 국가의 대표들과 주요 무역 협정에 관한 회의가 열립니다. 많은 것 중 첫 번째라고 했고요. 그 다음에 이제 계속 시간이 흐름에 따라서 계속 올립니다. 예고편을. 오늘은 미국과 영국에게 매우 크고 흥미로운 날이 될 것이다. 오벌 오피스에서. 오벌 오피스가 항상 그 협상이 일어나는 그 책상에서 사인하는 그 장소죠. 옆에 그 역대 대통령들의 사진이 걸려 있고요. 오전 10시에 기자회견 감사합니다. 영국과의 협정은 앞으로 수년간 미국과 영국 간의 관계를 공고히 할 완전하고 포괄적인 협정입니다. 오랜 역사와 충성심 덕분에 영국을 첫 번째 발표로 맞이하게 되어 큰 영광입니다. 협상이 본격적으로 진행 중인 다른 많은 거래들도 곧 진행될 예정입니다. 약간 시범 케이스 같은, 그렇죠? 영국하고 첫 이 어떤 가이드라인을 제시하면서 다른 나라도 요 정도 선에서는 미국에게 열어줘야 된다는 어떤 약간 시범 케이스 가이드라인과도 같겠죠. 왜냐하면 영국과의 그 첫 거래 가이드라인이 나왔는데 세부적인 것은 뭐 자세히 나오진 않았습니다. 어쨌든 이거를 틀을 보고 당연히 참조를 할 수밖에 없겠죠. 처음에 되게 널널하게 첫 협상을 하게 되면은 다른 나라도 저 정도만 하면 되겠네. 그리고 따지지 않겠습니까? 영국하고는 왜 그 정도 했는데 왜 우리한테는 더 그럽니까? 뭐 물론 뭐 따지지 못할 수 있는 지금 그 사정에 있는 국가들도 있겠습니다만 뭐 비슷한 어떤 그 레벨에 있다고 생각하는 국가들은 따질 수도 있겠죠. 영국한테는 요렇게 했는데 왜 우리한테는 요렇게 더해 하면서 그렇기 때문에 좀 신경을 썼을 것 같습니다. 자, 그리고 이제 점점 더 시간이 다가올수록 좀 더 자세하고 길게 올리기 시작합니다. 오늘은 역대 대통령들이 전혀 신경 쓰지 않았던 첫 번째 공정하고 개방적이며 상호적인 무역 협정을 체결한 미국에게 놀라운 일입니다. 이게 뭐 지축을 흔든다는 그 발표였나요, 그거? 지축을 흔들 발표가 있다고 했잖아요. 강력한 동맹국인 영국과 함께 우리는 광복절 이후 처음으로 역사적인 무역 협정을 체결했습니다. 이 거래의 일환으로 미국은 10% 관세에서 60억 달러의 외부 수입을 창출하고 그러니까 10% 그 보편 관세는 깎아주지 않았네요. 그렇죠? 베이스로 모든 그 무인도에 있는 펭귄하고 그 돌고래한테까지 10% 보편 관세 먹였잖아요. 그 10% 관세는 안 깎았습니다. 그 10% 관세로 60억 달러의 수입을 창출하는 거. 요거는 계속 베이스로 깔고 간다는 것이죠. 그다음에 우리의 대규모 목장주, 농부, 생산자들에게 새로운 수출 기회를 제공하며 누구를 가장 위하는지를 여기 딱 나타났네요. 그렇죠? 무슨 어떤 그 인공지능 엔지니어, 무슨 프로그램 개발자, 그리고 대기업의 CEO가 아니네요. 그렇죠? 대규모 목장주랑 농부, 생산자. 농업에 관련된 부분. 어떻게 보면은 팜밸리라고 하나요? 자기의 어떤 주력 그 지지층이죠. 러스트벨트라고 쇠락한 공업지대랑 팜벨트라고 불리는 농부들. 이런 게 이 트럼프의 지지 기반인데 그쪽에 대한 부분을 강조했죠. 대기업 잘 먹고 잘 사는 CEO들에 대한 얘기는 안 했습니다. 그다음에 알루미늄과 철강. 여기는 25%의 특별 관세가 부과된 어떤 항목들이죠. 알루미늄 철강 무역지대를 조성하여 미국과 영국의 국가 안보를 강화할 것이다. 그다음에 이제 안전한 의약품 공급망. 요즘에 이제 의약품에 대한 관세 그리고 헐리우드 영화에 대한 관세 얘기까지 나오고 있던 와중에 영국과의 이 지금 협상이 체결됐습니다. 거기서 의약품 공급망에 대한 얘기까지 나왔고요. 그리고 이 거래는 당신이 미국을 존중하고 진지한 제안을 제시한다면 미국은 비즈니스에 열려 있다는 것을 보여줍니다. 앞으로 더 많은 것을 계속 지켜봐 주세요. 자, 그래서 결국 이게 가이드라인이 될 것입니다. 요 정도는
해야지 협상 체결된다는 것이죠. 다른 나라도 보라 이겁니다. 자, 그리고 백악관에서 또 표를 준비해 줬겠죠. 이 표 잘 만드는 뒤에서 도와주시는 항상 분이 있는 것 같습니다. 이번에도 그때 전 세계를 대상으로 관세를 부과해서 상호 관세 뭐 몇 프로를 매겼을 때 그 피켓을 들고 나왔죠. 그날 뭐 바람이 너무 많이 불어서 이젤에 올리지도 못하고 트럼프가 등치가 좋으니까 그걸 직접 들어버렸거든요. 그 큰 거를. 어저께는 뒤에 뉘어놨어요. 왜냐하면 그 어제는 실내였기 때문에 바람이 안 불죠. 그래서 어제 똑같은 그 어떤 그 글씨체에 똑같은 어떤 포트폴리오 구성, 똑같은 사람이 만든 것 같아요. 그래서 이번에 또 표로 완성됐죠. 그때랑 색깔이 똑같지 않습니까? 그때 상호관세 부과할 때 요거였잖아요. 하늘색이랑 노란색 해가지고 여기 몇 프로였는데 뭐 몇 프로 너네가 지금까지 뭐 비관세 장벽까지 포함해서 뭐 20 몇 프로인데 우리나라 25% 뭐 부과한다 이거 썼던 그거랑 똑같잖아요 지금 폰트가. 자 거기에다가 이제 딱 이렇게 써놨습니다. 여기 주요 내용을 딱 해놨죠. 이게 지금 보니까 이게 어떻게 매겼는지 모르겠지만 이 비관세 장벽을 포함한 또 얘기겠죠. 그래서 지금 영국은 5.1%에서 지금 1.8% 관세를 낮추고 그리고 미국은 3.4에서 10%로 더 높여받는다. 이렇게만 보면은 영국이 손해인 것 같기도 한데요. 당연히 이렇게 명목적으로는 미국이 더 높은 수치를 가져가야 트럼프가 당연히 만족하겠죠. 그리고 이건 아까 그 내용입니다. 수출에서 이 지금 5빌리언 달러죠. 5빌리언 달러의 요 기회를 갖게 된다. 그리고 관세로는 10% 보편 관세를 계속 유지하면서 6빌리언 달러의 수입은 계속 가져가겠다. 이 5빌리언 달러 여기에 수출 기회에서 같이 이제 가져가자 이런 겁니다. 근데 여기도 또 강조했죠. 이제 트럼프가 나오면 다 2인자가 바로 나와야겠죠. 물론 스콧 베센트 재무장관은 재무 쪽에서 2인자고 이제 상무부 장관은 이런 무역 협정에서는 당연히 트럼프에 이어서 2인자겠죠. 루트니 상무부 장관이 바로 부연 설명을 합니다. 에탄올, 소고기, 기계류 등 시장 개방에 합의한 모든 농산물과 미국 수출업체에게 50억 달러 이 수출 기회가 보장된다. 자, 여기도 마찬가지로 에탄올, 소고기가 먼저 나오지 않습니까? 물론 세 번째 기계류가 나왔지만 아까 전에 이 지금 그 농업주, 뭐 농부들을 위한 얘기를 했는데 여기 항목에서도 똑같습니다. 에탄올이 화학 제품인 것 같지만 옥수수에서 나옵니다. 그래서 뭐 엄청나게 큰 옥수수밭을 운영하는 농부들이 많이 있죠. 근데 이 에탄올의 어떤 수요에 따라서 굉장히 민감한 수입의 변화가 있습니다. 왜냐하면 지금 옥수수의 거의 40%에서 50%에 해당되는 게 다 에탄올 수요에서 발생이 돼서 트럼프가 예를 들어서 뭐 행정명령을 통해 가지고 야 휘발유 넣는데 에탄올을 뭐 5% 함유를 할 거를 바이오 에탄올을 10% 넣어라 강제적으로. 이러면 농민들의 수입이 확 올라갑니다. 이 에탄올은 이 옥수수에서 나오는 거기 때문에 바로 농민들과의 수입이 직결되는 항목이에요. 소고기는 당연하고 소파니까, 소를 기르니까요. 그러니까 지금 이 미국과 영국의 무역 협상의 이 초점은 결국 농민, 농부, 그리고 농부들이 생산하는 에탄올, 소고기 여기에 집중돼 있음을 알 수가 있습니다. 자기의 핵심 지지 기반인 판밸리에서 열심히 일하는 농민들, 농업에 종사하는 농민들을 가장 지금 중시하는 어떤 협정의 결과였다. 여기서 볼 수가 있겠고요. 그리고 이제 10% 관세는 유지하면서 60억 달러 외부 수익을 창출한다고 했죠. 그다음 50억 달러 수출 기회를 영국과 미국이 같이 하자. 그러면서 이제 자동차 관세는 27.5%에서 즉시 인하되었다는데 10%로 이제 10만 대 한정입니다. 영국에는 에스틴 마틴이라든가 롤스로이스 같은 명차들이 있죠. 거기에 이제 10만 대를 10만 대 정도면 충분하죠. 막 양산차를 파는 게 아니기 때문에, 그렇죠? 에스턴 마틴이나 롤스로이스가 막 포드 크라이스처럼 막 그냥 양산으로 파는 차가 아니고, 그렇죠? 한 대 한 대 수작업으로 뭐 이탈리아 그 꼼꼼히 바느질하듯이 만드는 차들이기 때문에 10만 대 10%면 충분하다고 생각합니다. 초과되는 거는 27.5인데, 그렇죠? 초과해서 27.5를 매길 때까지 팔지는 않을 것 같아요. 철강, 알루미늄은 0%로 인하됐습니다. 자, 그리고 이제 에탄올에 대한 얘기가 바로 이거죠. 영국으로 들어온 에탄올에 대한 관세를 미국에서 제로로 낮출 것이다. 그러니까 영국에서 들어오는 에탄올, 영국의 농부들도 좋은 거예요, 결국. 영국 농부들에게 13,000m톤의 무관세 할당량을 부여하는 듯 소고기에 대한 새로운 상호시장 접근에 합의했다. 결국에는 미국과 영국의 농부들, 그리고 농부들이 주로 하는 에탄올과 소고기에 대해서 굉장히 파격적인 관세 정책을 피면서 농부들이 가장 지금 환호를 부를 수 있는
지금 요 관세의 결과입니다. 영국에 대한 10% 관세 유지된다고 했고요. 그다음에 영국이 보잉 비행기 100억 달러를 구매할 것이다. 이것도 상호 같이 좋은 겁니다. 그러니까 10% 보편 관세는 유지해가지고 60억 달러를 벌어들이니까 요 나머지에서는 이제 같이 공유하자 이겁니다. 왜냐하면 롤스로이스가 아까 명차도 만들지만 보잉 항공기에 엔진을 롤스로이스가 만들기 때문에 보잉 항공기를 100억 달러치를 만들면 생산을 하면 롤스로이스도 매출이 같이 일어나는 거죠. 그렇기 때문에 이거 같이 나눠 먹는다 요거고요. 자, 그다음에 이제 트럼프가 영국이 미국 제품을 차별하는 수많은 비관세 장벽을 줄이거나 없앨 것이다. 바로 요거죠. 이 아까 전에 관세로 이 율로 조정할 수 있는 부분 이외에 다른 부분이죠. 비관세 장벽. 요런 걸로 그동안 목리를 서로 부렸다는 거 아니에요. 일본 자동차 업체한테도 그런 거죠. 일본 정부한테도 너네가 미국 자동차를 사기 싫어해서 관세를 부과하는 것을 넘어서가지고 자꾸 어렵게 시험을 해가지고 우리 포드사의 자동차가 일본에 수출되는데 괜히 보닛에다가 볼링공 떨어뜨려서 찌그러졌다고 볼링공 떨어뜨렸는데 찌그러진 차 못 들어와 하면서 비관세 장벽으로 그동안 막았다는 거 아니에요. 그거를 수치화시켜가지고 보복관세를 매긴 거죠. 그래서 이제 이 트럼프가 영국이 미국 제품을 차별하는 수많은 비관세 장벽을 없앨 것이다. 이 얘기를 했고요. 이런 거에 대한 구체적인 사안들은 이제 이 실무진에서 논의가 되겠죠. 오늘 영국과 협정은 무역에 관한 일련의 협정 중 첫 번째이다. 최종 세부 사항이 작성되고 있다. 그렇죠? 이런 거에 대한 세부 사항은 작성돼서 나중에 나올 것입니다. 그리고 철강, 알루미늄, 그다음에 의약품 공급망 창출 이렇게 나왔고요. 그래서 보잉사의 주가는 바로 장중에 3% 급등을 했습니다. 그 전에도 지금 며칠간 흐름이 좋았었죠. 근데 여기서 바로 이 지금 보잉사의 100억 달러 그 항공기를 구매한다는 소식 때문에 고점을 돌파하는데 결정적인 소식이었습니다. 그렇죠? 이 고점 돌파가 결국에는 지금 이 부분이죠. 작년 8월 달인가요? 8월 달 고점까지 다가서는데 큰 역할을 했습니다. 거기서 지금 윗골이다고 밀렸지만 그 다음은 이제 보잉사의 어떤 후발 이런 이 소식들이 실적으로 찍히는 거 그것이 나와야겠죠. 자, 그 다음에 파월 얘기 빼놓을 수가 없죠. 안 나오면 이상합니다. 그렇죠? 안 나오면 이상해요, 지금. 자, 왜냐면 FOMC가 열렸기 때문이죠. 금리 인상을 인하를 다 안 하고. 금리 인상은 어차피 할 확률은 없었지만 금리 인상이나 인하나 동결 세 가지 중에서 트럼프가 원하는 건 금리 인하였겠죠. 근데 동결을 선택해버렸습니다. 결국에 한마디 할 수밖에 없는 지금 상황인데 자, 너무 늦었습니다. 제롬 파월은 전혀 모르는 바보입니다. 자, 이제 바보라고 너무 이제 합쳐보면 이거예요. 느림보 바보. 그렇죠? 너무 느려 터졌다. 아무것도 모르는 바보다. 그리고 그 외에는 글을 이게 뭡니까 이거? 그 외에는 글을 매우 좋아하는데 웃기지 않습니까? 전혀 모르는 바보인데 그 외에는 글을 좋아한다. 바보를 왜 좋아합니까 이거? 참 일부러 비아냥된 게 아닌가 싶고요. 그리고 지금 그 파월이 이제 연설에서 밝힌 내용하고 정반대 얘기를 한 거죠. 파월은 뭐라고 했습니까? 트럼프한테 뭐 직격하지 않지만 트럼프가 관세를 지금 얘기를 하고 있고 미국의 대통령이고 가장 권한이 크니까 트럼프에 대한 얘기나 마찬가지겠죠. 트럼프에 대해서 쓰는 공개 편지 같은 거예요, 이거. 서로. 밀당 러블라인 같아요, 이거. 그래서 파월이 뭐라고 했습니까? 이 관세 전쟁 여파가 일시적인 인플레이션이 될지 장기적으로 고착화돼서 이 모든 물가를 올릴지 우리는 판단을 이 지금 유보를 하면서 지켜봐야 된다. 이런 얘기를 했기 때문에 완전 반박을 한 거죠. 거의 모든 비용. 식료품과 계란에는 또 이제 쌍따옴별 쳐놨네요. 계란 항상 강조하죠. 부활절에 계란 못 먹을 뻔했는데 내가 먹여줬다는 거죠, 맨날. 계란이 하락해서 사실상 인플레이션이 없다. 그리고 관세 자금이 미국으로 쏟아 들어오고 있고 잘 되고 있는데 왜 너네가 빨리 금리 인하를 안 하느냐. 유럽은 금리 인하를 계속하고 있는데 그래서 아무것도 모르는 바보라고 표현을 했습니다. 자, 그리고 또 이제 서명을 하면서 그렇죠? 트럼프 대통령이 영국과 첫 번째 무역협정에 서명한 후에 기자들한테 자, 저번에도 사실 논란이 됐었죠. 저번에도 뭐 트럼프 장남이 무슨 뭘 사놓고 트럼프가 말해가지고 뭐 이득을 취했느니 공화당의 어떤 상원 그 여자 의원은 뭐 이미 뭐 엔비디아니 뭐니 다 구매했다고 해놓고 트럼프가 좋은 얘기해갖고 올라가지고 시세 차익을 얻었더니 뭐 말이 많은데 마치 이 지금 트럼프가 거의 주식 리딩하는 사람같이 돼버렸어요. 그래서 어제도 미국인들한테 지금 당장 나가서 주식을 사는 것이 좋겠다라고 말하는 순간 급등했습니다. 또 지금 이제 의혹이 제기되겠죠. 이것도 무슨 트럼프와 지지층들이나 뭐 아는 사람들끼리 다 사놓고 이거 일부러 발언한 거 아니냐. 그렇죠?
그러니까 어쨌든 자기가 권한을 갖고 있어서 이렇게 된 건지 되는지는 모르겠지만 이런 것 때문에 트럼프는 맨날 자신 있게 말하는 거예요. 물론 FRB의 의장인 파월은 이런 역할은 아니잖아요. 파월이 금리 결정을 하고 물가 안정과 최대 고용을 위해서 노력하는 사람이지 주식시장의 어떤 저점 고점을 맞춰가지고 수익을 주는 사람은 아니잖아요. 근데 트럼프는 항상 그걸 강조하죠. 주식시장 내가 더 잘 본다. 모르겠어요. 이게 겉으로 드러나는 건 그 얘기는 맞아요. 그렇죠? 근데 파월하고 트럼프랑 진짜 뭐 실전 투자 대회를 해봐야겠죠. 그거는 할 일이 없겠지만 어쨌든 파월은 그 역할이 아니기 때문에 주식 투자 실력이 어떤지 몰라요. 근데 트럼프는 맨날 자기가 말하는 거죠. 파월은 주식시장 하나도 몰라. 난 주식시장 매일 아침마다 봐. 내가 시점을 더 잘 알아. 트럼프가 말하는 시점은 그 주식 타점 얘기겠죠. 주식 타점. 파월은 타점 맞추는 사람이 아니죠. 어쨌든 이 지금 영국하고 무역 합의가 일어났을 때 한 번의 급등이 있었고요. 그 뒤에 계속해서 조금 유지를 하다가 내려가려는 그 순간에 아까 전에 그 발언 있죠. 지금 미국인들은 당장 나가서 주식 사는 것이 좋겠다. 하자마자 2차 급등이 일어났습니다. 이런 영향력이 있기 때문에 의혹이 일어날 수밖에 없습니다. 그렇죠? 바로 올라가니까. 자, 이제 그런 것들을 트루스 소셜, 그다음에 백악관 홈페이지는 다 헤드라인으로 장식을 했죠. 트루스 소셜에 요 지금 영국과의 협상 무대, 여기 러트니 상무장관도 있고요. 벤스 부통령도 있네요. 여기 자기가 링크를 걸어서 올려놨고요. 백악관 홈페이지에는 당연히 정리해서 올렸죠. 미국, 영국 역사적인 무역 협정을 체결했다. 특히 여기 보시면 또 나옵니다. 농업 분야죠. 그러니까 지금 농업 분야, 그다음 미국산 소고기 에탄올, 위대한 농부들 이런 얘기들 나오잖아요. 이 단어들을 보면 딱 알 수가 있어요. 아, 이번 미국과 영국과의 협상이 미국과 영국의 농업 분야, 그다음에 농부들을 위해서 굉장히 초점이 맞추어져 있구나. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇죠? 스타머 총리도 똑같아요. 그렇죠? 여기 미국 농부 목장주 생산자 뭐 이 얘기가 계속 나오잖아요. 그래서 이번 무역 협정의 가장 큰 승리자는 농업부문과 농부들이 될 것이다. 이렇게 생각이 되고요. 그다음에 이제 쇼피파이 좋다고 하긴 애매하긴 해입니다. 자, 쇼피파이는 이제 쇼핑몰을 운영하려는 그 사업자들을 도와주는 사이트입니다. 이 쇼피파이의 어떤 그 서비스들을 이용하여 전 세계인들을 대상으로 장사를 편하게 할 수 있겠죠. 여기 서브스크립션이랑 머천트 이런 서비스로 두 개가 나누어져 있는데 두 서비스 다 매출이 27%, 30% 증가를 하여서 전자상거래 시장은 아직도 활발하구나. 이런 것을 알 수가 있었고요. 매출액이 많이 늘었습니다. 전년 동기 대비 27%나 증가를 했네요. 그렇죠? 그런데 손실은 아직도 유지가 되고 있습니다. 지금 손실은 유지가 되고 있어서 1분기 순손실이 6억 8,200만 달러가 나왔습니다. 그걸 주덩어로 나눠보니까 0.53달러 손실이죠. EPS 이익이 아니기 때문에 로스죠. LPS가 됐습니다. 주당 0.53 손실입니다. 그리고 여기는 그로스 프로핏이라는 걸 썼는데요. 영업이익이 아니죠. 여기는 영업이익을 쓰면 오퍼레이팅이 들어갔겠죠. 여긴 그로스 프로핏이니까 매출 총이익입니다. 이거는 그러니까 원가를 얼마나 절감을 잘했느냐. 그러니까 이 지금 매출 총이익이라는 거는 원가 절감에 대한 부분을 강조한 겁니다. 영업이익은 영업 장사를 얼마나 잘했느냐. 이건 원가 절감을 얼마나 잘했느냐에 대한 내용인데 이 매출 총이익은 1.17 빌리언 달러로 플러스 22% 증가를 했습니다. 원가 관리를 잘하고 있구나. 이걸 알 수가 있겠고요. 자, 쇼피파이의 차트를 보면서 마무리하도록 하겠습니다. 실적이 애매했어요. 매출액이 증가했으나 순이익 부분에서 이익이 안 나고 순손실이 유지가 됐기 때문에 주가는 이 지금 50일선을 넘지 못하고 일단 거기서 그냥 주저앉은 상태죠. 주저앉았다기보다는 밑에서 올라갔는데 50일선에서 막혔죠, 다시. 그렇죠? 막힌 상태고요. 자, 주봉을 봅시다. 주봉에서는 오히려 50선, 똑같은 50선이지만 일봉에서는 51선의 저항이고 주봉에서는 50주선의 지지네요. 그렇죠? 그리고 월봉입니다. 월봉으로 보니까 50개월선의 지지가 있군요. 쇼피파이도 코로나를 기점으로 많이 왔다 갔다 했습니다. 넷플릭스나 줌 비디오 커뮤니케이션 같이 온라인, 이 내부에서 이 실내에서 있을 때 하는 것이기 때문이죠. 다시 많이 살아나고 있고 살아났다가 고점 돌파를 못하고 일단 주저앉은 상태지만 50개월선을 회복한 게 2024년도 초랑 다른 부분입니다. 그렇죠? 2024년도 초는 50개월선에 막혔고 지금은 지지입니다. 어쨌든 지금은
유리한 상승세의 부분에 있다. 이런 지지 기반 위에 있다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 오늘의 한 줄 매도평을 하겠습니다. 어제 파월은 FOMC에서 조금 더 신중하게 지켜봐야 된다. 인플레이션 어떨지, 실업률 어떨지 이 얘기를 했고요. 이 트럼프는 계속 얘기하고 있죠. 그렇게 하는 거는 너무 느려 터졌다. 빨리 결정을 해라. 특히 인하 쪽으로 이러고 있습니다. 둘 다 동상이몽이죠. 하지만 계속 얘기 드렸다시피 둘의 역할이 다른 거. 그거를 감안하고 이런 것들은 좀 재미로 봐야 되지 않을까 생각이 됩니다. 트럼프, 파월은 너무 느려 터졌어. 파월, 트럼프는 너무 빨라. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 반도체 수출 제한으로 중국의 군사력을 억제하기 어렵다고 지적했다. 그는 적국도 충분한 연산 자원을 갖고 있으며 이미 많은 엔비디아 칩이 전 세계에 퍼져 있다고 말했다. 황 CEO는 AI 기술 수출은 미국이 세계 AI를 주도하기 위한 것이라며 미국이 시장을 포기하면 화웨이 같은 기업이 그 자리를 차지할 것이라고 경고했다. 그는 중국 시장은 수년 안에 500억 달러 규모로 성장했다며 수출을 막는 건 단순한 손실이 아니라 일자리, 세금, 기술 기회를 놓치는 것이라고 강조했다. AI에 대해 그는 모든 산업에 영향을 미칠 인프라라며 헬스케어, 제조업, 로봇 등에서 수요가 폭증할 것이라 예측했다. 미래 공장은 로봇이 로봇을 만드는 구조가 될 것이라고도 덧붙였다. 황 CEO는 엔비디아는 항상 망할 준비를 하며 일해왔다며 실패를 두려워하지 않고 매일 해야 할 일을 해온 문화가 지금의 성장을 만들었다고 말했다. 네, 간밤에도 뉴욕 증시 3대 지수 전날에 이어서 오늘도 일제히 상승 마무리를 지었습니다. 영국과 미국 간의 무역 협상 타결 소식이 증시에는 긍정적으로 작용이 됐는데요. 첫 번째 사례 등장을 했는데 계속해서 물꼬를 터주는 하나의 사례로 남을지 일단 시장 분위기 계속해서 지켜보시죠. 3대 지수가 일제히 오늘 오름폭을 보였는데 그 가운데서도 빅테크 관련주들의 주가 상승과 함께 나스닥이 1% 넘게 오르면서 3대 지수 안에서는 가장 가파른 상승세를 이어갔습니다. 다만 이렇게 위험 자산에 대한 선호 심리가 다시 한번 올라오자 금 가격 같은 경우는 오늘 2% 정도 하락하는 모습을 보였고요. 이 안에서도 가장 큰 수혜를 받아갔던 건 사실 암호화폐 시장이 아닐까 싶습니다. 비트코인 다시 한번 10만 달러 재돌파에 나서면서 전일 대비 5%나 상승하는 모습을 보였습니다. 1,100달러, 10만 1,000달러 선을 지나가고 있는데 이 무역 긴장 완화 속에서 지속적인 가격 상승에 대한 기대감이 계속해서 올라오고 있고요. 주요 알트코인도 두 자릿수 이상의 주가 반등을 강하게 보여주고 있습니다. 그 가운데 오늘 시장에 가장 긍정적인 호재로 작용했던 미국과 영국의 첫 무역 합의 내용 간략하게 좀 정리를 해봤습니다. 미국이 영국에게 해주는 것과 영국이 미국에게 해주는 걸로 좀 정리를 해볼 수가 있겠죠. 일단 철강과 알루미늄 쪽에 대한 관세도 0% 그리고 10만 대 영국산 차량에게는 기존 25%에서 10%의 관세로 변경을 해줬습니다. 그리고 그 외에 관련된 부품과 관련해서는 모두 10%대 상호 관세를 유지한다라고 하는데요. 이에 맞춰서 영국 같은 경우는 이 영국의 농업 시장을 본격적으로 미국 시장에 열어준다라고 하고 소고기나 농산물 시장도 개방을 해서 적극적인 무역을 이어가겠다라는 내용을 가지고 왔습니다. 뿐만 아니라 미국 수출품에 대한 관세 절차도 간소화를 시키고 보잉에 대한 대규모 투자까지도 진행한다라고 하는데요. 일단 이 모든 것들은 아직까지는 이 기본적인 규제 안에 들어가는 것이기 때문에 추가적인 변화가 있을 수 있다라는 점은 기억을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 주말에 있을 미국과 중국과의 만남에도 많은 분들이 관심을 갖고 계실 것 같습니다. 스위스에서 미국과 중국의 첫 공식 경제 대화가 이어지게 될 텐데 일단 실질적인 협상 가능성이 있다라고 이야기를 했습니다. 어제 베센트 장관이 이야기했던 것과는 사뭇 좀 다른 모습을 보여주는 코멘트이긴 한데 매일 관세와 관련해서는 입장들이
내용들이 크게 변화가 되고 있어서 그날 당일 나오는 내용들을 잘 점검을 해보시는 게 중요할 것 같고요. 어제까지만 하더라도 크게 기대감을 가져가지 않겠다라고 이야기를 했다가 오늘은 실질적으로 협상 진전 가능성이 있고 뭐 잘 대화가 된다면 시진핑 주석과도 직접 전화 통화도 할 수 있다라는 코멘트까지 내놓기는 했습니다. 오늘 영국의 협상 소식으로 3대 지수가 일제히 오름폭을 키웠는데 주말 사이 긍정적인 협상 소식이 전해진다면 다음 한 주 동안 증시의 방향성도 상당히 긍정적일 수 있다라는 기대감은 올라오고 있습니다. 자, 그렇다면 그 외 주요 일정들은 어떤 것들이 있을지도 좀 점검을 해보도록 할 텐데요. 먼저 주요 기술주들의 종목부터 좀 이슈 점검을 해보도록 하겠습니다. 엔비디아 어제보다는 좀 상승폭을 내리는 모습이 나왔는데 여전히 미국이 중국 쪽을 향한 이 무역 갈등이 있음에도 불구하고 기존 바이든 정권이 가지고 가고 있었던 AI 반도체와 관련된 수출 규제 완화 내용들이 전해지면서 반도체 관련주들이 연일 급등을 이어가고 있습니다. 해당 소식이 나오고 나서 3일 연속으로 주가 강세가 펼쳐지고 있고요. 팔란티어 같은 경우는 실적 발표 이후 주가가 크게 변동하는 모습을 보였었죠. 현재 유럽 쪽의 매출의 성장세가 줄어들고 있다라는 게 이 추가적인 주가 하락에 대한 이유가 됐었는데 간밤 나왔었던 월가 쪽의 리포트 내용과 함께 오늘 팔란티어는 7%가 넘게 상승하고 있습니다. 다시 한번 유럽 쪽에 대한 수요 증가에 관련된 가능성이 제시가 되면서 가이던스에 대한 부정적인 부분들이 약간은 완화되는 모습이 나왔고요. 아마존 같은 경우도 오늘 1.7% 정도의 추가적인 주가 변동성을 보였네요. 자, 그렇다면 주요 일정들도 함께 점검을 해보도록 하겠습니다. 오늘도 실적 발표는 이어집니다. 그룹폰이나 엔코어 에너지와 같은 기업들이 실적을 발표를 하고요. 오늘 중국에서 또 중요한 경제 데이터들도 발표가 되기 때문에 해당 부분도 주목을 해보시는 게 좋을 것 같습니다. 다음 주에 주요 일정으로는 미국의 4월 CPI가 준비가 돼 있고요. 그리고 트럼프 대통령이 중동을 방문하는 일정도 준비가 돼 있습니다. 그리고 4월에 PPI까지 준비가 돼 있어서 다음 주에 발표되는 인플레이션 지표 시장엔 또 중요한 이 시장의 이정표가 될 수 있다는 점 기억을 해보시면 좋을 것 같습니다. 일단 긍정적인 무역 협정 소식과 함께 오늘 국내 증시도 우리가 기대감을 걸어봐도 좋지 않을까 싶은데요. 국내 증시로 좀 연결해서 주요 이슈들까지 같이 점검을 해보도록 하겠습니다. 김수영 캐스터가 준비했습니다. 네, 간밤 뉴욕 증시에서 주목해볼 이슈들과 그로 인해 영향받을 국내 기업들까지 함께 살펴보겠습니다. 네, 엔비디아부터 살펴보겠습니다. 엔비디아는 미국 상무부가 기존 AI 반도체 수출 제한 규정을 철회할 방침을 밝히면서 0.26% 상승하며 마감했는데요. 당초 바이든 행정부 시절 마련된 이 규정은 오는 5월 15일부터 인도, 스위스, 이스라엘 등의 국가로 수출하는 AI 칩의 수량 제한을 두는 것이었습니다. 하지만 상무부는 이 규정을 대체할 계획이라고 밝혔고 AI 반도체 수출 불확실성이 거치면서 투자 심리가 회복된 모습이었습니다. 주가는 0.26% 상승했고요. 그로 인해 오늘 영향받을 국내 기업들 한번 살펴보겠습니다. 오늘 특히 SK 하이닉스와 MDS테크 주목해 보시면 좋을 것 같은데요. 항상 엔비디아 국내 수혜주로 뽑히는 대장주입니다. SK 하이닉스는 HBM3 고대역폭 메모리의 핵심 공급사로 엔비디아의 AI GPU에 직접 납품을 하는 기업이고요. 또 MDS테크는 인베디드 솔루션 기업으로 엔비디아의 제선 플랫폼을 기반한 AI 로봇 솔루션을 유통합니다. 그렇기 때문에 오늘 이 두 기업 오늘 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. 보잉 보실 텐데요. 보잉은 미국과 영국 간 무역 협정 발표와 함께 영국이 100억 달러 규모의 보잉 항공기를 구매하겠다는 가능성을 언급하면서 주가는 장중에 3.34% 급등했습니다. 아직 계약 세부 사항은 공개되진 않았지만 이런 소식이 전해지면서 대규모 수출 기대감이 커지며 앞으로도 주가 상승할 여력이 있습니다. 이와 관련된 오늘 보잉 관련 국내주들도 함께 살펴볼 텐데요. 먼저 한국항공우주 보겠습니다. 한국항공우주 KAI는 우리나라 대표 항공기 제작 업체입니다. 국산 전투기 FA-50과 헬기수리온 같은 기종을 개발하면서 보잉과 공동 개발, 기술 협력을 이어온 기업이고요. 또 이렇게 방산 수출이 늘어날수록 이 협력 관계도 더 강화될 수 있겠습니다. 오늘 지켜보시면 좋을 것 같고요. 다음으로는 한화 에어로스페이스입니다. 최근 변동폭이 컸던 기업인 만큼 어제 보잉의 주가 상승, 이런 호재성 소식으로 수혜를 볼 수 있는지 한번 살펴볼 텐데요. 보잉의 항공기 엔진 부품을 직접 납품하는 회사입니다. 군용기뿐만 아니라 민항기 부품까지 제작하고 있어서 보잉
보잉의 항공기 생산이 늘어나면 자연스럽게 수혜를 볼 수 있는 구조기 때문에 오늘 집중해서 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 다음으로 넘어가겠습니다. 양자 컴퓨팅 기업 D-Wave 퀀텀 보실 텐데요. 어제 1분기 실적에서 호실적을 내면서 주가가 52.1% 강한 상승세를 보였습니다. 사상 최대 매출을 기록했습니다. 509% 증가한 1,500만 달러를 기록하며 실적 반등에 성공했는데요. 특히 독일 율리 슈퍼컴퓨팅 센터의 양자 시스템을 판매한 것이 주요 요인으로 꼽혔습니다. 그렇기 때문에 손실폭도 크게 줄면서 어제 좋은 1분기 실적을 발표했습니다. 이와 관련해서 오늘 D-Wave 퀀텀 관련된 주식들 함께 살펴볼 텐데요. 먼저 한국 첨단 소재입니다. 양자 컴퓨터는 극저온 상태에서 작동하기 때문에 초전도체가 핵심입니다. 이 회사는 바로 그 초전도 재료를 만들 수 있는 기술을 가진 국내 몇 안 되는 기업이기 때문에 오늘 집중해서 보시면 좋을 것 같고요. 또 다음으로는 우리기술입니다. 우리기술은 원래 원자력 발전소 제어 시스템을 만드는 회사입니다. 양자 컴퓨터도 정밀한 온도와 압력 제어가 중요하기 때문에 이런 제어 기술을 가진 회사가 주목받고 있습니다. 오늘 한국 첨단 소재 그리고 우리기술 주목해서 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 다음으로는 철강 제조업체 클리블랜드 클리프스 보겠습니다. 어제 어닝 쇼크를 기록하면서 15% 이상 하락하는 모습 보였는데요. 예상보다 큰 손실과 매출 감소를 발표했습니다. 또 회사는 6개의 철강 시설의 전부 또는 일부를 가동을 중단하고 이로 인해 비효율 사업을 정리해 운영 자본을 확보하겠다는 방침이었는데요. 이런 글로벌 철강 수요 감소는 국내 철강 기업들의 수출 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 포스코홀딩스 보시면요. 이런 글로벌 철강 수요 감소로 수출 실적에 직격탄을 맞을 수 있고요. 현대제철 보시면 자동차 산업과 밀접한 관계를 맺고 있어서 미국 자동차 산업의 철강 수요 변화에 민감하게 반응할 수밖에 없습니다. 또 동국제강 보시면 미국 시장 수출 비중이 높기 때문에 글로벌 철강 시장 변화에 민감하겠습니다. 네, 다음으로는 어제 비트코인 관련 주식들 중에서 비트코인 보유량이 가장 많은 스트래티지 보겠습니다. 비트코인은 무역 긴장 완화 기대감 속에서 2월 이후 처음으로 10만 달러를 돌파했습니다. 이 여파로 스트래티지는 5.58% 상승했는데요. 그렇기 때문에 오늘 국내 가상화폐 거래소 중에 지분을 보유한 기업들을 가지고 왔습니다. 우리기술투자와 하나투자증권은 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트를 운영하는 두나무의 지분을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 비트코인의 가격의 상승 시 민감하게 반응하는데요. 오늘 두 기업 민감하게 반응하는지 주목해서 보시면 좋을 것 같고요. 또 다음으로 T사이언티픽과 위지트는 가상자산거래소 빗썸의 지분을 가지고 있고 컴투스홀딩스는 코인원의 지분을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이 오늘 5개의 기업들 스트래티지와 함께 어떻게 주가 변동 일어날지 함께 집중해서 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 어제 뉴욕 증시에서 주목해볼 이슈들과 그로 인해 영향받을 국내 기업들까지 함께 살펴봤습니다. SK텔레콤이 유심 해킹 사태로 인해 가입자 이탈 및 위약금 면제로 수조 원대 손실 가능성을 제기했다. 증권가는 이번 사태로 올해 영업이익이 최대 1,116억 원 줄어들 것으로 분석하고 있다. 통신사 이동 고객은 26만 명을 넘어섰고 이 가운데 KT로 14만 8천 명, LGU+로 11만 4천 명이 이동했다.
SK텔레콤은 기한 없는 신규 모집 중단이라는 자발적 조치를 한 상황에서 위약금 면제까지 시행할 경우 수조 원대 손실이 발생할 것으로 추정된다고 주장했다. 신규 가입 제한과 가입자 이탈이 지속될 경우 연간 실적 감소는 1,500억 원에 이를 수 있다는 전망도 나왔다. 유심 교체 비용 역시 최대 400억 원으로 추산된다. 한편 SK텔레콤의 1분기 영업이익은 5,530억 원 수준으로 예상되며 지난해 말 기준 현금성 자산은 2조 3천억 원이다. 하지만 해킹 사태 이후 주가는 8.5% 하락했고 KT와의 시총 격차는 1조 5천억 원으로 벌어졌다. 다만 일부 전문가들은 주가 하락 구간에서 배당 수익률 약 7% 수준으로 투자 매력이 부각된다고 평가하고 있다. 네, 시청자 여러분 잘 쉬셨습니까? 5월 9일 금요일입니다. 이번 주는 3일밖에 안 되는데 한 2주 한 것 같은 그런 느낌 들지 않습니까? 참 이게 루틴이 깨진다는 게 참 힘든 겁니다. 자, 오늘 이데일리 신문 어떤 기사들이 나는지 지금부터 좀 하나하나 좀 살펴보죠. 오늘 사이드 톱 기사인데요. 일면에 오른쪽 끝에 있는 기사입니다. 미국의 AI 칩 수출 규제 국가별 통제로 전환한다. 원래 이제 다음 주죠. 15일 날부터 바이든 정부에서 이제 제정을 했었던 이 반도체 관련 수출 통제 이 법안, 이게 이름이 AI 확산 프레임워크라고 이제 이름이 지어졌더군요. 이게 이제 시행이 될 예정이었습니다. 이거는 이제 뭐냐면 미국 입장에서 봤을 때 얘는 반도체 수출하는데 아무 지장이 없는 나라. 예를 들어 우리나라, 뭐 일본 이런 데들이 되겠죠. 그다음에 또 하나는 얘는 잠재적으로 조금 신경을 좀 써야 되는 나라, 수출은 할 수 있는데 좀 제한이 있는 나라. 그다음에 이제 세 번째는 얘는 아예 안 되는 나라. 뭐 중국이 대표적인 예가 될 겁니다. 뭐 중국, 러시아 뭐 이 정도 되지 않을까 싶습니다. 북한도 뭐 포함이 될 거고요. 이렇게 전면 허용, 제한적 허용, 전면 금지 이렇게 세 단계로 나눠서 AI 칩, AI 반도체 수출을 제한하는 이런 정책이었는데. 이거를 이제 시행 일주일을 앞두고 도리언 트럼프 정부가 일단은 시행하지 않겠다라고 얘기를 했죠. 그리고 조만간 새로운 규칙, 새로운 룰을 내놓겠다 이렇게 얘기를 좀 했습니다. 이것 때문에 사실은 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 뉴욕 시장에서 반도체 관련주들이 나쁘지 않죠. 뭐 엔비디아 같은 경우 엊그제죠. 이제 어제 새벽에 종가 때는 3% 넘게 올랐고 오늘은 뭐 그 정도는 아니긴 합니다만 오늘도 상승을 이어가는 그런 모습들을 가져갔습니다. 그러니까 이게 이제 기본적으로는 수출 제한 조치가 풀리니까 규제가 해소된다는 측면에서 반도체 관련주들한테 긍정적인 모습을 보였는데 제가 오늘 이 얘기를 말씀드리는 이유가 어제 우리 시장에서 반도체 주들의 모습을 보면 이 새 규칙을 곧 내놓겠다라는 부분, 그러니까 기존의 통제 정책, 통제 그 어떤 조치는 해제됐다라는 이쪽에 그러니까 긍정적인 쪽보다는 우리 시장은요. 새로운 규칙을 내놓겠다라고 한 이 후반부에 더 무게를 두는 모습이었다. 어제 삼성전자 보합권 마감을 했고 SK하이닉스도 썩 좋지는 않았죠. 그러니까 이런 부분들 반도체 소부장주들도 전반적으로 이렇게 좀 무거웠고요. 이게 우리는 그러니까 뭔가 확실하다라는 쪽보다는 불확실한 쪽에 더 무게를 두고 시장에서는 반응했다 이런 얘기가 좀 될 것 같습니다. 그러다 보니까 이게 이제 새로운 규칙이 도대체 어떤 내용일 것이냐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는데요. 지금 뭐 얘기 나오는 거 같은 경우는 구체적인 뭐 내용보다는 일단은 중동 쪽이 좀 수혜를 입을 것이다 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 이게 이제 트럼프 대통령이 중동 순방을 앞두고 나온 얘기이기도 해서 이게 마치 이제 사실은 바이든 정부 때도 그렇고 특히 이제 그 사우디를 비롯해서 이 중동 국가들이랑 미국과의 관계가 조금 소원해졌었지 않습니까? 심지어는 사우디 같은 경우는 시진핑 주석이랑 뭐 여러 번 이렇게 만나면서 중국이랑 만나면서 뭐 달러를 위안화로 결제하는 등 등등등 하여간 미국 입장에서 봤을 때는 하여간 기분이 나쁠 만한 그런 모습들을 몇 번 좀 보였습니다. 그래도 사우디가 지금 페트로 달러 체제 즉 원유를 대부분 이 달러화로 결제하는 이 구조에서 미국에 반해서 완전히 돌아서기는 어렵지 않습니까? 그렇기 때문에 다시 좀 뭐 트럼프 대통령이 이번에 중동을 순방을 하면서 사우디도 방문을 한다니까 뭔가 좀 주어야 되는데 그 중에 하나가 이 AI 반도체 칩을 중동 국가들이 좀 편안하게 그동안에 이런저런 규제에 걸리지 않고 편안하게 수입을 할 수 있는 어떤 그런 선물을 주려는 게 아니냐 이런 얘기가 좀 있고요. 또 하나 나오고 있는 거는
중국이 결국은 타깃이 되는 거기 때문에 중국과 이 반도체 교역량이 많은 나라들은 좀 불리할 것이다. 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 대표적인 게 사실 우리 아니겠습니까? 어제 삼성전자도 그렇고 하이닉스도 그렇고 모습을 좀 보면 특히 삼성전자 같은 경우는 그 해외 수출 반도체 물량의 절반 정도가 중국에 수출하는 거기 때문에 만약에 이 중국에 대해서 반도체 칩 이 타깃이 확실해지고 더 규제가 강화된다고 그러면 중국 쪽에 대한 게 더 강화되는 쪽으로 새 규칙이 나온다고 그러면 특히 이제 저가 HBM을 대부분 중국에 수출하는 삼성전자 입장에서 봤을 때는 조금 더 타격이 입을 수 있다. 이런 해석을 좀 해볼 수도 있어서요. 뚜껑은 열어봐야 되긴 하겠습니다만 왠지 분위기가 썩 그렇게 우리나라 반도체 쪽에 좋을 것 같지만은 않다. 이런 얘기도 좀 나오고 있습니다. 자, 두 번째 기사도 온라인 기사인데 앞서 말씀드린 이 탑 기사와 연관되는 기사입니다. 삼성전자 HBM 못 믿겠다 내던진 외국인 하이닉스 베팅 이렇게 이틀 전인가요? AMD가 이 파운드리 삼성에다 맡기려고 했던 파운드리를 너네 안 되겠다. 그래서 다시 이제 TSMC 쪽으로 돌리겠다라고는 이제 기사가 좀 나왔습니다. 일각에서는 삼성전자 파운드리가 수요를 좀 잡았다라고 그래서 뭔가 이제 좀 큰 변화가 있을 것이다. 긍정적인 변화죠. 삼성전자 쪽에. 근데 AMD의 이번 조치를 놓고 보면 지난번에 이제 구글도 그렇고 참 삼성의 파운드리 부분이 계속 문제입니다. 1분기 때까지 1분기 실적 때도 파운드리 부분은 적자가 좀 컸었고요. 자, 이 부분이 결국 이제 외국인들이 결국 삼성전자를 못 믿고 계속해서 다시 던지고 있는 가장 큰 이유다. 이렇게 좀 온라인 기사의 내용이 좀 담겨 있는데요. 이달 들어서 외국인이 하이닉스 5,850억을 사서 외국인 순매수 1위 종목이 하이닉스였는데 반면에 삼성전자는 7,819억 원어치를 팔아서 외국인 순매도 또 1위가 삼성전자였습니다. 순매수 1위도 반도체, 순매도 1위도 반도체 이런 좀 상황이 좀 벌어졌는데 일단은 SK하이닉스 같은 경우 HBM 경쟁력 일단 현재로서는 뭐 글로벌하게 거의 뭐 독과점적인 위치 그대로 유지를 하고 있죠. 특히 이제 차세대인 6세대 HBM4까지도 지금 12단짜리를 샘플까지 만들어서 고객사들이 지금 테스팅을 할 수 있게 한 상황인데 이거는 지금 마이크론도 그렇고 삼성전자도 그렇고 아직 못 간 길이죠. 삼성은 또 아직 여전히 5세대 HBM3E 8단도 그렇고 12단도 그렇고 아직 콜 테스트 통과 못한 상황이고 그러니까 이게 너무 길어지기 때문에 그런 겁니다. 그러니까 예전에는 그래도 되겠지 하다가 이게 반복되니까 이제는 뭐 믿지 않는 거죠. 마치 양치기 소년이 된 그런 상황이 좀 된 겁니다. 그러니까 결국 이게 외국인 입장에서 봤을 때는 계속 얘기를 할 때 삼성전자는 HBM 좀 풀리면 퀀텀 점프를 할 거야 이런 식으로 기대감을 갖다가 이게 계속 지연이 되고 앞서 말씀드린 대로 이제 AMD든 뭐든 미국의 빅테크들 또 반도체 회사들이 이 파운드리를 삼성전자에 맡기던 것까지 이제 회수를 하는 이런 상황이 자꾸 발생을 하니 삼성전자에 대한 투자 이게 아무래도 좀 어렵죠. 불안하고 그런 부분들이 좀 돼 있고요. 일각에서 삼성전자가 이제 올라갈 것이다라고 보는 이유 중에 하나가 지금 삼성전자의 PBR이 0.94배, 반면에 하이닉스는 1.82배거든요. 딱 2배죠. 그러니까 사실은 이 밸류에이션 측면 놓고 보면 삼성전자를 사야 되는 게 맞는데 이 문제가 안 풀리다 보니까 HBM 문제가 삼성전자를 살 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 바닥이라고 생각했지만 그 밑에 지하실이 있다라는 걸 우리가 많이 경험을 하지 않았습니까? 이제 그런 점들 때문에 반면에 이제 하이닉스는 확실한 하방이 잡혀 있는 거죠. 어쨌든 HBM은 SK하이닉스가 최고니까 뭐 이런 것들이 있기 때문에 떨어져도 반등을 좀 잘 하고 이러는 건데 상방에 대한 제약이 있다라는 얘기가 좀 계속 있고 아까 앞서 말씀드린 이 새로운 반도체, 이 AI 반도체 이 규제 문제가 어떻게 나올지는 모르겠습니다. 이런 부분들 때문에 사실은 아직 품목별 관세도 그렇고 아직은 좀 반도체를 호의적으로 보기는 좀 어려운 거는 맞습니다만 그중에서 삼성전자는 이 HBM 문제가 계속 걸리고 있다. 다시 한번 오늘 이데일리 증권면에서도 크게 다루고 있습니다. 자, 또 외국인 얘기 하나 더 하죠. 요거는 이제 이데일리의 유튜브 채널인 주토피아에서 또 다룬 기사이기도 한데요. 원화 강세가 돌아온 외국인. 예, 사실은 어느 정도 예상은 했었던 건 맞습니다. 그동안에 원화가 원달러 환율이 1,450원 이렇게 가면서 사실은 뭐 늘 말씀드립니다만 해외 투자를 할 때 우리가 환차손을 안 입으려면 내가 투자하는 나라의 화폐가 그러니까 통화 가치가 강세를 보여야 됩니다. 그래야지 환차손을 안 입게 되는 거지 않습니까? 예를 들어서 우리나라 원화가 1,460원, 70원 이렇게 간다 그러면은 원화 가치가 하락한다는 얘기인데 내가 투자하려고 하는 나라 즉 한국의 통화 가치가 떨어지는데 한국에 투자를 한다고 그러면
환손실을 입을 수밖에 없다는 것입니다. 그걸 미리 안고 그걸 알면서 한국에 투자한다고 그러면 주식에서 엄청난 수익을 내지 않으면 안 된다는 얘기이기 때문에 투자하기가 어려운 거죠. 그래서 이 환율이 중요한 건데 주식시장에서. 그동안에 환율이 1,400원대 중반 이렇게 가다가 지금 1,400원대 후반까지 떨어졌죠. 그러다 보니까 이제 원화가 강세로 돌아서니까 이제 외국인들이 좀 돌아오고 있다 이런 얘기인데 좀 보면 어제 코스피 1,155억, 그다음에 전날에는 3,793억 이 거래일 연속 대략 한 5천억 가까이 외국인이 샀죠. 이렇게 이틀 연속 순매수를 한 게 그게 보니까 3월 말 이후 처음이라고 그럽니다. 그러니까 참 거의 한 달 반 가까이를 외국인들이 되게 매섭게 한국 시장에서 팔았다 이런 얘기가 되는 거고 지난 7거래일 동안 1조 3천억 넘게 순매수 했다는 얘기고요. 코스피가 역시 이렇게 외국인들 사니까 2.2% 지난 7거래일 동안 올랐고요. 사실은 이제 돌이켜 보면 외국인들 지난해 8월부터 올 4월까지 계속 팔았죠. 9개월 연속. 이게 이제 금융위기 이후 가장 장기간의 연속 순매도였는데 이 기간 또 외국인 지분율도 31%까지 줄어드는 건 당연한 겁니다. 이렇게 외국인이 좀 팔고 있고 좀 전에 말씀드렸던 대로 결국 또 외국인들이 주로 팔고 있는 종목이 또 삼성전자라는 것도 좀 안타까운 일이고 만약에 이 외국인들이 뭐 꾸준히 사면서 또 이 반도체 관련주들 뭐 삼성이나 SK하이닉스 이렇게 이 지수 대형주들 반도체주들을 이렇게 계속 만약에 샀다고 그러면 주가가 지금 뭐 2,400, 500이 아니라 사실은 2,600, 700, 700, 800 가야죠. 근데 지수에 어쨌든 20% 가까이 비중을 차지한 삼성전자를 이렇게 뭐 외국인들이 팔아대고 주가가 떨어지니 지수가 올라갈 수 없는 것도 맞는 건데 어쨌든 외국인이 좀 다시 돌아오면서 지수도 좀 반등을 좀 하고 있는 모습이 나타나고 있습니다. 환율이 앞으로 전망에 대해서는 뭐 여러 가지 얘기가 나옵니다만 지금 분위기 봐서는 지금 환율이 어쨌든 떨어진 게 관세 리스크가 좀 줄어든 이 부분 아니겠습니까? 그러니까 글로벌 관세 리스크가 좀 둔화되면서 이 부분이 작용을 해서 환율이 좀 올라갔고 달러가 약세로 돌아서고 아시아 통화들이 다 강세로 돌아서고 심지어는 뭐 트럼프 대통령이 관세 협상에서 아시아 통화들을 뭐 절상하도록 그러니까 통화 가치를 이제 끌어올리도록 그래야지 달러가 떨어지는 거니까요. 그렇게 좀 압박을 할 것이다 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이긴 한데 어쨌든 지금 분위기 봐서는 국내 입장만 놓고 보더라도 정책 불확실성이 지금 거의 다 해소가 되고 있는 국면이다 보니까 1,300원대 후반이더라도 1,300원대 말 후반 쪽 이 부분에서 대략 좀 이제 이번 2분기에는 좀 안착이 되지 않겠냐 이런 전망들이 나오고 있습니다. 그래서 환율에 대한 걱정은 조금 덜어도 되지 않겠냐 생각이 좀 됩니다. 자, 오늘 마지막 얘기 SK텔레콤 얘기 좀 해보죠. 제목 보시면 위약금 면제 시 최대 월 500만 명 이탈 7조 원 손실 우려. 여기서 말하는 7조 원은 뭐 당장이 아니라 3년에 걸쳐서 얘기를 하고 있는 겁니다. 자, 이 제목은 SK텔레콤의 유영상 대표가 이제 국회에 나와서 한 얘기입니다. 지금 사실 SK텔레콤 문제는요. 어떻게 보면 이 화두가 핵심이 유심 정보가 유출됐다. 그러니까 소위 말하는 고객 정보 유출 쪽보다도요. 위약금 면제 이거를 SK텔레콤이 받아들이냐 마냐 이 문제에 사실은 더 방점이 좀 찍혀 있다고 봐야 될 것 같습니다. 그래서 좀 국회에서도 연일 이 문제를 가지고 SK텔레콤을 좀 계속 좀 압박을 하죠. 이거는 뭐 여야 가릴 것 없이 하고 있습니다. 현재 한 20만 6, 7만 명 정도 고객들이 이탈을 했다고 그러는데 월 500만 명 얘기가 나온 거는 위약금 면제를 해줬을 경우에 한해서 이렇게 얘기를 하는 거고요. 어제 유 대표 얘기를 좀 정리를 해보면 번호 이동 위약금을 면제를 시행을 하면 한 달에 최대 500만 명까지 이탈할 수 있다. 지금 2,500만 명이니까 가입자가 5분의 1이 빠져날 수 있다는 얘기고 그렇게 되면 회사에 7조 원 정도의 손실이 3년에 걸쳐서 발생할 수 있다. 그러니까 유 대표가 이 얘기를 한 거는요. 이 7조 원이라는 이 금액까지 이렇게 추정을 해서 얘기를 하는 거는 뭐냐면 그래서 우리 위약금 면제 못한다는 얘기를 거꾸로 한 얘기랑 마찬가지입니다. 사실은 어제 또 오후에는 유 대표가 못한다라는 식으로 거의 뭐 확정지어서 얘기를 하기도 했다고 좀 하고요. 근데 지금 이게 또 하나가 문제가 되는 게 위약금 면제를 줬을 경우 현 경영진이 이제 나중에 업무상 배임의 대상이 될 수도 있다. 주주들이 고소를 하면 업무상 배임으로 고발을 할 수 있다는 얘기거든요. 왜냐하면 야 니네가 경영진들이 위약금 면제를 해줘가지고 주가가 더 떨어져서 그리고 SK텔레콤의 실적이 더 나빠져서 이렇게 됐으니까 너네가 업무상 배임한 거야. 회사에 손해를 끼친 거야. 이제 이렇게 얘기를 할 수 있다 이런 거죠. 이제 이런 부분들도 아마 현 경영진이
또 등기 이사하고 이런 사람들이다 보니까 법적인 책임 지는 문제가 사실 간단치 않지 않습니까? 그래서 미온적이다 이런 얘기도 좀 나오고 있고요. 뭐 여기다가 또 최태원 회장 사과하면서도 이 위약금 문제는 이사회에서 알아서 할 거예요. 이렇게 좀 빠져나갔잖아요. 그러다 보니까 이런 문제가 좀 있는 것 같고요. 근데 그렇습니다. 지금 어제는 사실은 SK텔레콤 조금 오르긴 했는데 SK텔레콤 주가 좀 계속 빠지고 있지 않습니까? 전체적으로 분위기가. KT나 LG유플러스는 상대적으로 또 오르고 있고요. 주가가 떨어져서 시총이 줄어드는 것도 사실은 따져보면은 회사에 손해를 끼치는 거지 않습니까? 이거에 대한 부분을 계속 미온적으로 처리를 하고 어설프게 처리를 해서 주가가 빠지고 기업의 신뢰도가 떨어지고 이거는 또 배임이 아닌가 이렇게 따지면 시총이라는 건 물론 떨어졌다 올라갈 수 있는 거긴 합니다만 어쨌든 지금 SK텔레콤이 보여주고 있는 이런 굉장히 실망스러운 모습은요. 이동통신 3사 중에서 가장 뭐 점유율도 높고 가장 뭐 업력도 오래되고 가장 돈도 많이 벌고 뭐 이렇다라는 거가 완전히 지금 깡그리 무시되고 가장 뭐 좀 덩치답지 않게 큰 회사답지 않게 대기업답지 않은 그런 좀 모습들을 좀 계속 보여주고 있어서 결국은 이게 단순히 이번에 이 문제 위약금 문제도 모든 걸 다 떠나서 이 문제 해결되고 난 다음에 문제가 아니라 결국은 이 지금 당장 뭐 한 달에 500만 명이 이탈하지 않더라도 결국은 지금 2,500만 명의 SK텔레콤 고객 가운데 적어도 20-30% 정도는 빠져나갈 수 있다라는 점 장기간에 걸쳐서긴 하겠습니다. 그 정도로 신뢰가 좀 훼손되고 있다라는 거 이 부분도 SK텔레콤 측에서 뭐 간과하지 않기를 좀 바라보겠습니다. 네, 뉴스브리핑 마치겠습니다. 네, 마켓 비하인드로 이어가도록 하겠습니다. 이번 시간에는 전병서 중국경제금융연구소장과 이야기 나눠보겠습니다. 소장님 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 굉장히 또 중요할 때 나와주셨습니다. 이번 주말 중국과 미국의 첫 만남, 공식적인 자리가 마련이 됐습니다. 전 세계가 집중을 하고 있는 가운데 일단 트럼프 대통령 같은 경우는 매일 이 만남을 놓고 좀 입장이 조금씩 바뀌는 그런 코멘트들을 내놓고 있거든요. 일단 가장 최근이었던 오늘 새벽에 내놓은 코멘트는 실질적인 어떤 협상을 기대한다라는 내용이었는데 주말 사이에 있을 첫 회담 좀 어떻게 보고 계세요? 그래서 마치 초등생 기싸움하는 그런 느낌이에요. 네. 그래서 세 자릿수 뭐 관세라고 하는 것은 그건 실제로 의미가 없죠. 그래서 뭐 수출 품목의 마진이 5% 10% 넘어가는 게 별로 없는데 네. 그래서 뭐 50% 넘어갔을 때는 그게 500%든 뭐 125%든 큰 의미가 없고요. 그래서 이제 뭐 왜 회담을 하냐는 것이 굉장히 중요한데 둘 다 아쉬운 부분이 있습니다. 네. 그래서 첫 번째 미국은 주가가 떨어지고 있고 또 중국 같은 경우는 이제 실업이 대량으로 이제 나올 가능성이 있기 때문에 서로가 이제 뭔가 해결해야 될 문제 때문에 마주 앉을 수밖에 없다. 뭐 그렇게 보여집니다. 네. 일단 오늘 영국과의 협상을 통해서도 좀 우리가 어느 정도 힌트를 얻어갔던 것 같습니다. 뭐 모든 품목에 대해서 일괄적으로 이 관세를 통일하지는 않고 그래도 품목별로 조금씩 차별화를 두려는 모습들이 나오고 있는데 중국 쪽과의 협상도 좀 그런 식으로 진행될 가능성이 클까요? 그럴 가능성이 대단히 높고요. 그러고 이제 서로가 아쉬운 게 있거든요. 네. 그래서 예를 들면은 미국 같은 경우는 월마트에서 파는 물건의 뭐 60-70%가 메이드 인 차이나이기 때문에 생필품의 경우는 이게 월마트에 재고가 떨어지는 순간에 이제 시민들의 불만이 이제 폭증할 수 있죠. 네. 그렇게 되면은 그런 생필품에 관한 것들은 뭐 145% 안 때린다 이럴 수가 충분히 있을 것 같아요. 그러나 이제 큰 아이템들에 대해서는 네. 이것은 이제 뭐 미국으로서는 양보할 수 없는 문제가 있는 것 같고 또 중국도 마찬가지로
이게 반도체 같은 경우는 이게 뭐 중국이 생산할 수 없는 문제이기 때문에 네. 그런 부분들은 또 이제 뭐 부분적으로 그 관세를 인하하거나 줄이는 뭐 그런 그 전략은 당연히 나올 수 있을 것 같습니다. 조금 차별화된 움직임이 나올 수 있다 말씀을 주셨고, 일단 미국 쪽에서는 베센트 재무장관이 직접 참석을 하게 되고요. 이 중국 쪽에서는 허리펑 국무원 부총리가 나오죠. 트럼프 대통령이 뭐 긍정적으로 베센트 장관이 이야기 잘 끌고 오면 내가 시진핑 주석과 직접 전화도 할 수 있다, 일단 이렇게 말을 하긴 했거든요. 이 베센트 장관과 중국의 국무원 부총리의 서로 어떤 좀 성질이나 이런 것들을 놓고 봤을 때 우리가 좀 긍정적인 회담 내용을 기대를 해볼 수는 일단 있을까요? 그래서 뭐 큰 기대는 아닐 것 같고요. 그래서 이것은 뭐 실무자 선에서 합의를 본다고 해서 뭐 될 수 있는 사안은 아니고 50%로 낮춘다고 해도 중국은 꿈쩍도 안 할 가능성이 높아요. 네. 50%든 25%는 어차피 수출이 안 되는 거기 때문에 그래서 25% 밑으로 내려가면 뭐 의미가 있지만 그래서 결국은 이건 누가 먼저 전화하냐가 이제 문제가 돼요. 그래서 트럼프 대통령이 먼저 전화하면 지는 거고 시진핑 주석이 먼저 전화하면 지는 거죠. 그래서 이제 서로가 명분만대를 하고 있는데 그래서 이번 같은 경우는 아마도 원론적인 합의 정도로 그치고 만약에 이제 필요하다고 하면 지금 미국 같은 경우도 월마트의 재고가 뭐 90일 정도면 스탑아웃 될 수 있고 또 미국은 뭐 최대 명절인 크리스마스 때 크리스마스 물품이 없으면 난리 나죠. 네. 그래서 5월 달까지 그 중국산 크리스마스 물품에 대한 오더가 들어가지 않으면 10월, 11월에 팔 수가 없어요. 그래서 5월이 어떻게 보면 미국으로서도 이제 일반 시민들을 위한 생필품 측면에서 뭔가 합의를 해야 되는 문제가 있고 그래서 뭐 그렇게 놓고 보면 방금 지적하신 대로 일부 부분 합의 뭐 요거는 가능하지만 전면적인 타결이나 뭐 이런 것은 아직은 갈 길이 너무 멀다 그렇게 봐야 될 것 같아요. 알겠습니다. 자, 그렇다면 이번 주에 미국 쪽에서 좀 나왔었던 AI 반도체 수출 규제와 관련해서 지금 미국이 좀 완화의 조짐으로 다시 좀 변화하는 그런 모습을 보여주는데 이게 이번 주에 있을 회담에도 좀 영향을 줄 만한 별 이슈일까요? 영향 없을 것 같고요. 그게 이제 트럼프 대통령이 완화하겠다는 게 아니라 네. 나 바이든 하는 건 다 싫어. 그래서 바이든 대통령이 퇴임 직전에 했던 이제 퍼스트 티어, 세컨드 티어 네. 전 세계를 1류, 2류, 3류로 구분해가지고 차별적인 AI 칩을 공급하겠다는 거를 그걸 없애겠다는 것이지 네. 중국에 대해서 AI 칩 수출 규제를 뭐 없애겠다 이건 전혀 아니에요. 그래서 요거는 이제 트럼프식 그 AI 칩 수출 방식으로 바꾸겠다는 얘기입니다. 그래서 그건 뭐 트럼프가 지금 하는 것이 보면 75개 나라를 1대1로 협상해서 말 잘 들으면 풀어주고 안 들으면 세게 때리겠다고 하는 거를 네. AI 칩에도 그 방식으로 전환하겠다는 것이지 이게 중국에 대해서 면제부를 주거나 해제를 한다는 건 절대 아닙니다. 단순히 뭐 바이든 지우기에 대한 좀 움직임일 뿐 중국에 대해서 뭐 완화적인 조치가 나오는 건 아니다 말씀을 주셨습니다. 자, 그리고 이 중국의 전기차인 지커 같은 경우도 지금 상장 1년 만에 미국 증시에서 폐장을 합니다. 최근에 테슬라보다도 중국 쪽의 경쟁사 브랜드들의 판매율이 훨씬 더 좋은 모습들을 계속 보여주고 있는데 이번에 미국 증시에서 지커가 빠지는 배경을 우리가 어떻게 좀 해석을 해보면 좋을까요? 뭐 두 가지인데 하나는 자금 조달이고요. 또 하나는 미국의 협박에 대해서 이제 상징적인 어떤 신호를 보내는 겁니다. 그래서 지금 상장 폐지를 했을 때 누가 손해냐 그러는데 지커가 손해가 아니고요. 미국 투자가가 대거 손해를 봅니다. 공모주 청약에서 돈은 이미 중국으로 다 넘어간 상태고 그 주식만 미국에서 거래되는 거죠. 그럼 상장 폐지를 하게 되면 이제 미국에서 투자했던 미국 투자가가 손해를 보는 그런 문제가 이제 생기고 그리고 요건 이제 상장 폐지의 의미는 네. 그 최근에 이제 미국이 뭐 여러 가지 압박을 하다 말을 잘 안 들으니까 중국이 금융에 손을 댄 것이 뭐 218개 미국에 상장된 중국 기업을 다 상장 폐지시켜버리겠다. 이 얘기를 한 거죠. 거기에 이제 중국이 어떻게 보면 상징적인 걸로 최근에 상장된 회사 하나를 상장 폐지시키는 것 이게 뭐 소심한 반항 뭐 이런 측면에서 볼 수 있는데 보다 근본적인 것은 뭐 이거 상장 폐지는 뭐 기업이 자기 의사결정대로 하는 거지만 지커로 놓고 보면 뭐 지리 자동차의 자회사이긴 하지만 전기차에 자금이 많이 필요해요. 그래서 추가적인 자금 조달을 해야 되는데 지금 미국에서 주가가 계속 빠지고 있고 분위기가 나쁘기 때문에 증자를 한다고 해도 성공할 가능성이 낮아요. 근데 반대로 이게 이제 홍콩이나 중국 증시로 돌아오게 되면
2차 상장을 하게 되죠. 그러면 추가적인 이제 IPO를 하게 되기 때문에 자금을 또 모을 수가 있어요. 그래서 오히려 저거 상장 폐지는 뭐 엄청난 뭐 미중 간의 전쟁 이것보다는 지커 내부적인 실리 관계, 추가적인 자금 조달이 뭐 미국 상장하면 계속적으로 자금 조달할 수 있어야 되는데 그게 막혀버린 거죠. 그래서 아마 자금 조달의 의미가 굉장히 커 보이고 뭐 굳이 의미를 하나 부여하자면 미국의 상장 폐지 위협에 대한 뭐 1호 상장 폐지다, 소극적 반항이다. 그런데 그건 조금 이제 뭐 경강부회적으로 해석할 수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 자금 조달에 대한 배경이 가장 클 것이다 말씀을 주셨습니다. 자, 그리고 이틀 전에 이제 중국이 지준율을 인하를 시키면서 어떻게 보면 관세발 경기 압력에 좀 내수 살리기에 들어간 그런 모습을 보여주고 있습니다. 중국의 현재 경제 상황 어떻게 보고 계실까요? 1분기 5.4가 나왔기 때문에 굉장히 높게 나온 거예요. GDP요? 그렇죠. 네. 근데 요거는 이제 뭐 다 예상을 했지만 트럼프가 60% 보복까지 때린다고 봤기 때문에 1분기에 대거 수출을 땡겨서 한 거죠. 그래서 높이 나온 거고. 그래서 지금 어차피 관세 전쟁은 뭐 장기전으로 간다고 보고 중국으로서는 거기에 준비를 하는 이 장기전에 어떻게 보면 준비 작업으로 이 자금 공급을 대대적으로 한 거죠. 그래서 지준율도 내리고 뭐 금리도 내리고 부동산 대출도 해주고 그래서 이것은 대미 수출이 0이 됐을 때의 충격에 대비한 내수 확대 전략이다. 이제 그렇게 봐야 될 것 같습니다. 네, 이렇게 금리와 지준율을 인하시키고 내수 살리기를 함으로써 이런 관세 전쟁에 대한 충분한 대비가 중국이 내부적으로 될 수 있는 상황일까요? 그래서 이제 뭐 우리는 중국이 미국에 수출 못하면 이제 망한다 이런 이제 인식하는데 그건 전혀 아니고요. 지금 중국의 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 한 뭐 17% 내외인데 그 중에서 미국으로 가는 게 한 15% 정도밖에 안 돼요. 그래서 뭐 미국으로 가는 수출이 0이 된다고 하면 대략 한 2.8% 정도 GDP가 이제 감소하는 효과가 있는데 요거를 커버할 수 있는 방법이 중국의 지금 내수 소비가 GDP의 한 56% 됩니다. 그럼 요걸 한 5%만 올리면 이제 2.8이 그대로 이제 그 상쇄가 되는 거죠. 그래서 중국이 금년도에 아마 뭐 재정정책, 금융정책 2008년에 의해 사상 최대의 아마 경기 부양책을 쓸 것 같아요. 네. 그래서 뭐 미국의 관세 축격은 이것은 뭐 경제 성장률에는 크게 영향을 주지 않는 그 돈을 풀어서 그렇게 해결할 것 같아요. 네, 알겠습니다. 일단 유동성 공급책과 관련된 기대감이 일단 시장 안에는 있는 것 같습니다. 다만 앞에서 언급을 해주셨던 GDP 2분기에 대한 좀 우려감이 내부에서는 있다라고 하는데 갈수록 좀 분기 실적이 어려워질까요? 이제 1분기에 너무 땡겨서 있기 때문에 2분기는 5% 밑으로 갈 겁니다. 근데 3분기, 4분기는 그렇게 낮게 볼 가능성은 적은데 이것은 대대적인 경기 부양책의 효과가 아마 3분기, 4분기에 나타날 것 같아요. 그래서 아마 2분기가 뭐 연간으로 보면 가장 낮은 저점 이제 그렇게 될 가능성이 있어 보입니다. 그래서 아이러니하게도 미국의 제재가 강해지면 강해질수록 중국의 경기 부양책은 거기에 맞서서 더 강해집니다. 그러다 보니까 굉장히 아이러니한 상황이지만 금년도 중국 경제는 뭐 정상적인 경우라고 하면 밑으로 확 먹어야 되는 세경이 다 꺼져지니까 그게 아니라 오히려 미국 트럼프의 관세 정책이 중국 정부를 각성시켜서 경제 성장률을 높게 유지하는 그런 이제 계기가 돼버린 것 같아요. 일단 오늘 같은 경우도 중국의 이제 CPI 발표가 되고 계속해서 이제 인플레이션 데이터를 우리가 확인하면서 좀 앞으로의 가능성을 점쳐봐야 될 것 같은데 오늘 발표되는 또 단기적으로 발표되는 그런 데이터들 우리가 좀 긍정적으로 일단 기다려봐도 괜찮은 시점일까요? 뭐 지금 전 세계가 우리가 중국 경기 나쁘다고 그러는데 우리는 소비가 뭐 1년째 마이너스잖아요. 근데 중국은 소비가 마이너스가 아니라 플러스인데 그게 2%에서 최근 5%까지 오히려 살짝 반등을 했어요. 네. 그래서 뭐 중국 경제는 상대적으로 이게 아이러니하게도 미국과의 전쟁 때문에 이게 작년 9월을 저점으로 해서 반등하는 이제 그런 이제 트렌드를 보이고 있습니다. 알겠습니다. 일단은 반등하는 추세가 이어지고 있다 말씀을 주셨고 이번 주에 이제 미국과 중국이 만남을 갖게 되긴 합니다만 이런 긴장감 속에서 사실 우리나라 같은 경우도 함께 좀 어려움을 겪을 수밖에 없는 상황이잖아요. 일단 긍정적으로 우리가 중국 쪽에서 취할 수 있는 부분은 한한령과 관련된 기대감이 있을 것 같은데 최근에 뭐 관련 주들의 주가 변동성은 긍정적으로 나오고 있긴 합니다만 앞으로의 추이도 좀
긍정적으로 전망을 하세요? 그래서 뭐 연간으로 봤을 때 이제 뭐 11월쯤에 중국의 지도자가 한국을 방문할 가능성이 대단히 높고 그 사이에 아마 소위 말하는 빌드업 작업이 있을 것 같아요. 거기에 이제 한 대표적인 사례가 아무래도 한한령의 해제보다가는 완화 또는 이제 일부분의 이제 규제 해제 이런 것들은 당연히 이루어질 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 뭐 그것 말고 또 하나 볼 수 있는 것은 지금 중국이 비자 면제를 이제 해줬어요, 우리한테. 그래서 우리도 아마도 제가 볼 때는 뭐 새 정부 들어서고 나서 바로 아마 우리도 그 비자 면제를 할 가능성, 중국의 단체 연객에 대한 그럴 가능성이 있어요. 그래서 중국이 뭐 지금 미국으로 여행을 못 가기 때문에 그 여행 수요가 경기가 회복되고 하면서 분명히 크게 생기고 네. 그러다 보면 한국으로 올 수 있는 이제 비자 면제가 된다고 하면 우리도 지금 뭐 중국으로 여행을 많이 가는데 네. 그 효과가 한한령의 해제보다도 더 크게 나타날 수 있는 가능성도 하반기 가면 뭐 있을 것 같아요. 네. 일단은 비자 면제 문제 자체도 한한령 이상의 또 효과를 우리나라에 미칠 수 있다 말씀을 주셨는데 그럼 그런 이슈들을 종합해서 봤을 때 우리가 좀 기대를 해볼 만한 업종들이 있다면 글쎄 뭐 우리로 봐서는 이제 관광이 아무래도 제일 크고 네. 거기에 이제 오락 엔터 쪽이 뭐 수혜자가 될 수 있고요. 그래서 지금 많이 약해지긴 했지만 뭐 화장품이라든지 이런 컨슈머 쪽이 네. 거기에 수혜자가 될 수가 있죠. 알겠습니다. 관광이나 엔터테인먼트 관련 산업의 변동성 일단 연말까지는 계속해서 주목을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 그렇다면 미국과 중국 간의 무역 갈등 속에서 우리들은 어떤 좀 대응 전략을 계속해서 세워가야 되는지 같이 고민을 해봐야 될 것 같습니다. 한국 나라 입장에서는 우리가 전략을 가져간다면 좀 어떤 입장을 취하고 있는 게 가장 안정적일까요? 기술입니다. 지금 관세는 그것은 어떻게 보면 사실 쇼죠. 뭐 100% 50% 때린다는 것 자체는 그건 의미가 없는 이제 정치적 레토릭이고 결국 관세 전쟁 다음번에 뭐냐 그러면 다시 역시나 기술 전쟁으로 돌아가야 됩니다. 중국을 막아야 되는 것은 관세가 아니고 첨단 기술이에요. 그래서 이것을 이제 한국이 대체할 수 있다 그러면 그건 이제 굉장히 큰 이제 효과가 있는 것이고 그래서 우리로서는 통상 문제에 있어서는 미중 간의 관계에서 우리가 이제 어느 정도의 균형을 잡냐 한쪽에 치우치는 것은 뭐 우리가 시장은 뭐 중국하고 많이 하고 있고 또 기술은 미국하고 하고 있기 때문에 안보는 이 균형을 잡지 않으면 안 되기 때문에 네. 통상 문제에 있어서는 균형 그리고 우리 내부적으로는 관세 다음번에 나타날 전쟁 소위 말하는 이제 AI 전쟁, 반도체 전쟁, 기술 전쟁에서 우리가 지금처럼 이렇게 뭐 이제 왕좌왕하는 쪽으로 가면 안 되고요. 그래서 우리가 뭐 유일한 이제 경쟁력이 반도체인데 반도체에 대한 지원 또 육성 이것들은 정말 파격적으로 해야 됩니다. 그래서 뭐 한국이 미중 전쟁에서 살아남을 수 있는 최종병이 하나를 고르라고 그러면 그건 반도체죠. 그래서 이미 중국이 한국을 다 추월을 뭐 하는데 뭐 중국이 지금 한국보다 못하는 거 2개밖에 없다고 그러잖아요. 반도체하고 축구. 그거 빼놓고는 뭐 다 잘하는데 그 남은 나라 반도체로 우리가 지금 지원도 뭐 이제 다른 나라에 비해서 훅 떨어지고 뭐 법률 제한 이런 것이 굉장히 떨어져요. 그래서 우리가 한것만을 하는 거위를 갖고 있으면서 그걸 키우지를 않고서 이걸 이제 배를 가르려고 하는 그런 이제 우를 범하면 안 되죠. 그래서 우리로서는 다행히 이제 반도체 경기가 다시 조금 살아나고 있고 가격도 이제 리커버해서 가고 있는데 그걸 달리는 말을 더 잘 달리게 하게 되면 그래서 미국이 무슨 소리를 해도 HBM을 지금 제대로 못해요. 그래서 엔비디아가 아무리 잘 나가도 HBM에 문제가 있고 네. 중국은 반도체를 못 만듭니다. 그러다 보니까 미국과 중국이 할 수 없는 걸 우리 지금 하고 있어요. 그래서 요거를 갖고서 어떻게 잘하냐 이걸 외교로 레버리지 걸고 경제로 레버리지 걸고 무역 흑자로 레버리지 거는 거 이게 굉장히 중요할 것 같습니다. 네, 반도체 쪽에 관련해서 계속해서 긴장감을 우리도 가져가야 된다 말씀을 주셨고 사실 얼마 전에 엔비디아 젠슨 황 CEO도 뭐 중국이 기술 거의 다 따라왔다 이렇게 직접적으로 발언을 하기도 했었고요. 또 간밤에 이제 빅테크 수장들이 이 청문회에 모여서 앞으로 미국이 AI와 반도체 쪽에 대한 산업을 계속해서 육성을 해가야 된다라고 한 목소리를 내기도 했습니다. 일단 한국도 중국 쪽에서 반도체 쪽에 밀리면 안 되지만 미국과 중국 간의 이 기술 패권만 놓고
봤을 때 앞으로 정말 상황이 좀 반전되는 그런 일들이 나타날 수 있을지 전망을 해본다면? 그래서 이제 전슨 왕의 얘기는요. 네. 이제 자기 사업에 조금 빗대서 얘기하는 거죠. 미국이 중국에 AI 칩 못 팔게 한다. 네. 대통령이 그렇게 하니까 그렇게 하면 우리 장사 다 망한다. 그 얘기를 애둘러 얘기한 것이 이제 중국이 거의 다 따라왔다는 얘기고 그것은 이제 알고리즘을 그렇게 개발했다는 것이지 그걸 하려면 GPU하고 HDM이 필요한데 네. 그건 중국이 아직 못 만들고 있어요. 그래서 그거는 이제 굉장히 장사꾼의 레토릭이라고 봐야 되고 그러나 이제 그 캐치업하는 속도는 굉장히 빨라요, 중국이. 그래서 그 스피드가 이제 계속 이 상태로 가면 뭐 4년 안에 캐치업할 수 있는 거죠. 그래서 그 전에 중국이 따라오기 전에 우리는 4년을 더 멀리 가야 되는 8년을 앞서가는 네. 그런 전략이 지금 뭐 정말 당연히 필요하죠. 근데 뭐 우리가 뭐 대선판이고 선거판이라 가지고 첨단 기술이나 반도체 부분에 뒤로 밀려 있는 것이 네. 지금 굉장히 안타까운 상황이죠. 그래서 우리는 뭐 선거는 선거대로 가고 국가 전략 또 첨단 기술에 관한 것은 흔들리지 말고 세게 강하게 그래서 미국이나 중국이나 대만보다도 더 강하게 가야지 뭐 머뭇거리다 보면 요즘 세상은 뭐 한눈 팔다 보면 한 방에 훅 가는 이제 AI 시대는 그렇거든요. 그래서 우리로서는 굉장히 긴장감이 말씀하신 것처럼 있어야 되고 지원은 파격적으로 속도는 빛의 속도로 이렇게 하지 않으면 뭐 전설왕 얘기한 것처럼 중국이 따라올 수도 있고 미국이 캐치업할 수도 있습니다. 알겠습니다. 상황이 앞으로 정말 어떻게 전개가 될지 AI를 놓고는 계속해서 긴장의 끈을 놓을 수가 없는 상황. 그런 가운데 지난주에 엔비디아의 주가가 좀 크게 한번 빠졌을 때가 이 중국 화웨이에서 나왔었던 소식이 전해졌었을 때인데요. 차세대 칩과 관련해서 이제 엔비디아의 고성능 칩을 뛰어넘는 기술 수준의 칩이 화웨이에서 나올 수 있다 이런 내용들도 있긴 했거든요. 그럴 가능성은 없고요. 그 갈 길이 먼데 네. 지금 H100 정도 수준의 칩 성능을 가진 칩을 910D라고 하는 것을 개발한 거고 네. 그걸 만들어주는 회사가 이게 SMIC입니다. 우리 같으면 삼성전자 같은데 네. 이 회사가 지금 할 수 있는 게 7나노 정도예요. 근데 우리가 지금 하고 있는 엔비디아나 삼성의 제품은 3나노 수준입니다. 네. 그래서 아직 이제 그까지 가려고 하면 3, 4, 뭐 5, 7, 한 3단계에서 4단계 정도 여전히 갭이 있어요. 갭이 있고 그것이 이제 엔비디아하고 같은 급이냐? 그건 전혀 아니고요. 근데 이제 그런 정도 칩을 가지고서도 알고리즘의 성능을 3배, 4배 높여가지고 AI 성능이 비슷하게 나오는 거 그걸 중국이 할 수 있다는 거죠. 근데 만약 그런 중국한테 네. 이 지금 GPU를 선진국이 쓰는 것도 같은 걸 줘버리면 어떻게 되냐? 그러면 전세가 역전될 수 있습니다. 그래서 미국은 뭐 제가 볼 때는 철저하게 통제할 것 같고 그래서 아마 지금과 같은 한 3단계 정도의 기술 갭은 중국이 따라오긴 하겠지만 네. 뭐 2, 3년, 3, 4년 내에는 그런 갭이 계속적으로 유지가 되는 상황으로 갈 가능성이 높아 보입니다. 앞으로 3, 4년 동안은 현재 상황이 좀 이어질 수가 있겠다 말씀 주셨습니다. 자, 그리고 이번 주에 있는 무역 협상과 관련해서 일단은 좀 원론적인 단계에 머무를 것이다 말씀을 주셨습니다. 그렇다면 많은 분들이 이제 궁금하실 게 최종적인 단계에 이르기까지 우리가 어느 정도 더 인내해야 되는지가 될 것 같거든요. 어느 정도 좀 장기전으로 끌어갈까요? 지금 이제 트럼프 임기가 4년인데요. 지금 네. 100일 지났거든요. 100일 만에 끝낼 수 있는 건 없어요. 그래서 트럼프 일기 정부 때도 3년을 끌었고 네. 그래서 지금 트럼프 대통령 같은 경우는 제일 두려운 것이 표심입니다. 지지율이 51%에서 지금 39%까지 떨어졌기 때문에 2년이 지나면 중간 선거를 하게 돼요. 그래서 네. 중간 선거에서 만약에 상하원 중에 하나만 민주당으로 넘어가게 되면 트럼프의 모든 정책은 동력을 잃게 됩니다. 마치 우리나라가 이제 뭐 국회가 야당이 이제 장악하면서 정부 정책이 굉장히 힘이 없어지듯이 그렇게 되기 때문에 트럼프 입장에서는 2년 내에 모든 것을 완료를 지어야만 되는 불가피성이 있어요. 네. 그러다 보니까 아마 협상은 지금 세게 나오는 이유도 적어도 금년 내에는 성과를 내야 내년 상반기에 지지율이 올라가게 되고 또 하반기에 있을 이제 중간선거에서 기선을 잡을 수 있기 때문에 네. 아마 지금 같은 긴장하기는 최하 금년 연말까지는 갈 수밖에 없다. 그리고 이제 내년 상반기가 아마도 가장 피크를 이룰 가능성 이제 그렇게 봐야 될 것 같고 그래서 우리가 빨리 타결돼서 가면 좋다고 생각하지만 트럼프 입장에서는 이게 뭐 50년 이상 지속되어 무역 적자를 네. 단 2년 만에 이걸 바꾼다 이건 불가능해요. 그래서 더 센 압력 또 어떻게 보면 더 강화되는 그래서 마치 제가 볼 때는 트럼프 대통령은
그 떡장수 아주머니를 이제 추격하는 호랑이 같은 느낌? 그래서 떡을 주면 안 잡아먹는 건데 네. 그래서 떡장수 아주머니가 호랑이를 잡을 묘수가 나오기 전까지는 계속적으로 떡을 주면서 이게 그 안심시키지 않으면 잡아먹힐 위험이 있는 거죠. 그래서 그것이 떡 하나 준다고 그래가지고 풀어준다 이건 있을 수 없는 얘기고요. 그래서 중국도 왜 빨리 협의를 안 하냐, 합성을 안 하냐 그러면 네. 취임 100일 만에 협상을 한다고 해도 그러면 60일 뒤에 가만히 있을 거냐, 100일 뒤에, 1년 뒤에 계속적인 더 강한 요구가 나올 거라고 보는 거죠. 그래서 중국 입장에서는 적어도 내년 이제 하반기까지는 한번 붙어보자. 그래서 만약에 거기서 트럼프가 힘이 빠지면 그때 이제 액션을 해도 늦지 않다. 그래서 1년 뭐 한 반 정도의 뭐 이것은 거꾸로 매달아놔도 우리는 할 수 있다. 견딜 수 있다고 하는 것이 이제 중국의 전략이고요. 또 미국 입장에서는 그 전에 굴복을 시키자. 네. 그렇기 때문에 아마 강한 충돌이 있을 가능성이 있어 보인다. 네, 알겠습니다. 여기까지 전병서 소장과 함께했습니다. 오늘 도움 말씀 감사드립니다. 네, 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙고 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.